வாடுங்கப்பா. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நடைபெறுகிற 3 आराधना में से वाடுங்கப்பா. हालेलुया हालेलुया. आज होने वाले तीनों आराधना में मंडराइए प्रभु. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. रुकावटों को तोड़ दीजिए. हालेलुया. தடைகளை உடைத்து போடுங்கப்பா. हाथ उठाकर 2 கைகளையும் உயர்த்தி சொல்லுங்களா, இயேசப்பா எங்கள் மத்தியில் அசைவாடுங்க. पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराइए. मुंह खोलकर बोलिए, आपके बिना एक आराधना हमें नहीं चाहिए. நீங்க இல்லாத ஒரு ஆராதனை எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்பா. அப்பா உங்க பிரசன்னத்தை வரவேற்கிறோம். आपकी उपस्थिति को स्वागत करते हैं. आपकी महिमा का बादल हमें ढक ले. உங்க மகிமையின் மேகம் எங்களை மூடட்டும் அப்பா. ஓ பரிசுத்த அக்கினி எரியட்டுமே. महिमाइन मेघम मूडटुमे. पवित्र अग्नि को जलने दो. महिमा के बादल को ढक दो. सारी बलहीनता यीशु के नाम से दूर होवे. எல்லா விதமான பலவீனத்தின் கட்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகட்டும் அப்பா. ஆவியானோட ஆளுகைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆத்மா परमेश्वर के नियंत्रण में अर्पण करते गए. ஆவியானோட कंट्रोल ஒப்பு கொடுக்கிறோம். पवित्र आत्मा के कंट्रोल में अर्पण करते. ताली बजाकर நல்ல கரங்களை தட்டி ஆவியானோட கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கலாமே. पवित्र आत्मा के हाथों में अर्पण करेंगे. पवित्र आत्मा आप चलाइए. पवित्र आत्मा आप चलाइए. आप अगुवाई कीजिए. உங்க ஆளுகை உண்டாகட்டும் அப்பா. உங்க ஆளுகை உண்டாகட்டும் அப்பா. நீங்க நடத்துங்க ஆவியானவரே. அப்படியே சொல்லுங்க. இன்னைக்கு நடக்கிற 3 ஆராதனையும் ஆவியானவர் நடத்துங்க நடத்துங்க நடத்துங்க. ஆவியானவர் நடத்துங்க. आत्मा परमेश्वर चलाइए. आत्मा परमेश्वर नियंत्रण कीजिए. रुकावटों को तोड़ दीजिए. शुरुआत से लेकर अंत तक आप नियंत्रण कीजिए. आने वाले भाइयों बहनों को आप लेकर आइए. पवित्र आत्मा आप बड़े बड़े कार्य कीजिए. हमसे बात कीजिए. चलाने वाले सभी को छिपाकर आप प्रकट होइए. आप बड़े हम घटे. यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन. हालेलुया 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 आमीन. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. इस सुबह की आराधना में आए आप सभी को जल्दी से आने प्रभु यीशु के नाम से बधाई देके स्वागत करता हूँ. परमेश्वर भला है. संतोष मार्किंगला थोड़ा आवाज उठाकर आमीन. परमेश्वर जिंदा है. आमीन हालेलुया. जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो. आमीन हालेलुया. ஜெயம் சொல்லு இயேசு ராஜாவுக்கு ஜெயம் சொல்லு. ஆமென். बहुत ही अच्छा गीत है. ரொம்ப அருமையான பாடல். எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச பாடல். हम सब मिलकर गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे. आमीन. हम गाते समय परमेश्वर की उपस्थिति हमें भरती है. आमीन. हमारे सिर में जो बोझ है, जो दर्द है, वो सब अपने आप जाएगा. आमीन. कैसे? आप लोग मुंह खोल के गाओगे तभी. आप लोग आपके हाथों को थोड़ा काम दोगे तभी. अगर आप ऐसे ही रहोगे तो फिर जैसे आए थे वैसे ही जाना पड़ेगा. आमीन. आपके हाथ में फैसला करना है. आप चुन लीजिए. आमीन. पवित्र आत्मा हमारी मदद करे. जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो. बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो. बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो. बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो. अंधों को आंख दिया यीशु ने. रोगों को चंगा किया यीशु
दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। बोलो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। हाथ उठाकर आंखों से देख सकते हो, मुंह से बोल सकते हो, कानों से सुन सकते हो, हाथों से मार सकते हो, पैरों से चल सकते हो। किसने दिया? तो यीशु के लिए गाना है कि नहीं? पूरे मन से, पूरे बल से, अभी ऊंची आवाज में, मेरे से भी आपका आवाज ऊंचा होना चाहिए, तभी मैं इधर खड़ा रहने का मतलब है। समझे आप? உங்க சத்தம் எங்களோட அதிகமா உயரணும், அப்பதான் நாங்க இங்க நிக்கத அர்த்தம்। ஆமென்। अभी मिलकर जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय। வாயை திறந்து அப்படியே பாடுங்களா, मुंह खोलकर। यीशु मसीहा की जय बोलो। कोड़ियों को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने। कोड़ियों को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिंदा किया यीशु ने। बोलो जय बोलो, वो मुंह खोलकर गाओ, வாயை திறந்து பாடுங்க। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की। सभी जन बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। हाथ उठाकर और एक बार आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। एक और गीत गाकर हम परमेश्वर की आराधना की ओर जाएंगे। स्तुति के योग्य प्रभु, मेरा साथी तू है, आफत के समय शरण तू, आधार है, अनुकूल है। आमीन। हालेलुया। आफत के समय, इमरजेंसी टाइम में शरण एक ही है, वो है यीशु। वो नाम जो लेना जानते हैं वो बचकर निकलेंगे। आमीन। हालेलुया।
ஆபத்து காலத்துல எமர்ஜென்சி டைம் நமக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரே நாமம் இயேசுவின் நாமம். அந்த நாமத்தை யாரெல்லாம் அறிக்கை செய்றீங்களோ சொல்றீங்களோ அவங்க மட்டும்தான் தப்புவிக்க முடியும். आमीन, हालेलुया। वही है हमारा स्तुति के योग्य परमेश्वर। मिलकर गाएंगे, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे। स्तुति के योग्य प्रभु मेरा साथी तू है। स्तुति के योग्य प्रभु मेरा साथी तू है। आफत के समय शरण तू आधार है, अनुकूल है। आफत के समय शरण तू आधार है, अनुकूल है। तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। परम प्रधान ऊंचे प्रभु तेरी आराधना। मिलकर बोलिए, परम प्रधान ऊंचे प्रभु तेरी आराधना। यहोवा शालोम तू है, मेरा शांति तू है। यहोवा शालोम तू है, मेरा शांति तू है। आनंद आनंद मुझको दिया, दुख तकलीफ दूर किया। आनंद आनंद मुझको दिया, दुख तकलीफ दूर किया। तेरी आराधना करता हूँ। सभी जन मिलकर बोलिए, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। परम प्रधान ऊंचे प्रभु तेरी आराधना। परम प्रधान ऊंचे प्रभु तेरी आराधना। यहोवा शम्मा तू है, साथ रहने वाले। यहोवा शम्मा तू है, साथ रहने वाले। कुछ भी हो जाए ना डरूंगा, अब्बा का साथ होते। बोलिए ना, कुछ भी हो जाए ना डरूंगा, अब्बा का साथ होते हुए। तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। मिलकर मिलकर बोलिए, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। परम प्रधान ऊंचे प्रभु तेरी आराधना। परम प्रधान ऊंचे प्रभु तेरी आराधना। यहोवा निस्सी तू है, जय का झंडा मेरा। सभी जन बोलिए, यहोवा निस्सी तू है, जय का झंडा मेरा। आनंदित होकर गाऊंगा, महिमा से जय पाए। आनंदित होकर गाऊंगा, महिमा से जय पाए। तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। मिलकर मिलकर तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। परम प्रधान ऊंचे प्रभु तेरी आराधना। परम प्रधान ऊंचे प्रभु तेरी आराधना। यहोवा शम्मा, यहोवा शम्मा நீரே, என்னோடு இருப்பவரே। யெகோவா ஷம்மா நீரே, என்னோடு இருப்பவரே। என்ன வந்தாலும் கலங்கிடனே, அப்பா நீ என்னோடு இருப்பதனா। என்ன வந்தாலும் கலங்கிடனே, அப்பா நீ என்னோடு இருப்பதனா। உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம், உம்மை ஆராதனை। சத்தமா சொல்லுங்களா, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம், உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம்।
சொல்லுங்க அப்படியே உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருந்து ஏசப்பா உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். ஆமாப்பா உண்மையே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். உன்னதரே உயர்ந்தவரே உம்மையை ஆராதிப்போம். உன்னதரே உயர்ந்தவரே உம்மையை ஆராதிப்போம். ஒரு விசை கூட உன்னதரே உயர்ந்தவரே உம்மையை ஆராதிப்போம். உன்னதரே உயர்ந்தவரே உம்மையை ஆராதிப்போம். அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. பாருங்க, அவர் यहोवा शम्मा நம்மோடு இருக்கிறார். वो यहोवा शम्मा बनकर हमारे साथ है. आमीन. इस दुनिया में आने वाली कोई विपत्ति आपत्ति क्यों ना हो, मेरा पिता मेरे साथ है तो मुझे डरने की बात नहीं. आमीन. இந்த உலகத்தில் எத்தனைதான் கஷ்டங்கள் பாடுகள் அவமானங்கள் வேதனைகள் எது வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லைங்க, அப்பா என்னோடு இருப்பதனால். आमीन. हालेलुया. बैठे हुए जगह पर खड़े हो जाएंगे क्या? இருக்கிற இடத்துல எழும்பி நம்ம உற்சாகமா உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருந்து நம்ம தாங்க ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்தணும். हमें ही परमेश्वर की महिमा करना है. यहोवा शम्मा நீரே என்னோடு இருப்பவரே. यहोवा शम्मा நீரே என்னோடு இருப்பவரே. என்ன வந்தாலும் கலங்கிடனே அப்பா நீர் என்னோடு இருப்பதனா. என்ன வந்தாலும் கலங்கிடனே அப்பா நீ என்னோடு இருப்பதனா. உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். நல்ல உற்சாகமா ஆராதனை செய்கிறோம். சத்தத்தை உயர்த்தி ஆராதனை செய்கிறோம். உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். உன்னதரே உயர்ந்தவரே உம்மை ஆராதிப்போம். உன்னதரே உயர்ந்தவரே உம்மை ஆராதிப்போம். உன்னதரே உயர்ந்தவரே உம்மை ஆராதிப்போம். உன்னதரே உயர்ந்தவரே உம்மை ஆராதிப்போம். यहोवा शम्मा तू है साथ रहने वाले. यहोवा शम्मा तू है साथ रहने वाले. कुछ भी हो जाए ना डरूंगा अब्बा का साथ होते. बोलिए ना दिल के गहराई से. एक और बार बोलिए. कुछ भी हो जाए ना डरूंगा अब्बा का साथ. बोलिए मुंह खोल कर. कुछ भी हो जाए ना डरूंगा अब्बा का साथ होते हुए तेरी आराधना करता हूँ. तेरी आराधना करता हूँ. आवाज उठाकर आराधना करता हूँ. तेरी आराधना करता हूँ. परम प्रधान ऊंचे प्रभु तेरी आराधना. 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 उन्नदरे उयर्ந்தவரே உம்மை ஆராதிப்பேன். உன்னதரே உயர்ந்தவரே உம்மை ஆராதிப்போம். உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். உம்மை ஆமென். சத்தமா எஸ். உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். உன்னதரே உயர்ந்தவரே உம்மை ஆராதிப்போம். உன்னதரே உயர்ந்தவரே உம்மை ஆராதிப்போம். உன்னதரே உயர்ந்தவரே உம்மை ஆராதிப்போம். உன்னதரே உயர்ந்தவரே உம்மை ஆராதிப்போம். ஆராதனை உமக்கே. ஆராதனை உமக்கே. ஆராதனை உமக்கே. ஆராதனை உமக்கே. ஆராதனை உமக்கே.
கிருபை தந்தீரையா. இயேசு ராஜா என் பலனானி, எதற்கும் பயமில்லை. சபை சொல்ல முடியுமா? இயேசு ராஜா என் பலனானி, எதற்கும் பயமில்லையே. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. ஆவில நிறைந்து ஆத்மாவை வர்கள். ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी. मिलकर बोलिए ना, आराधना हो तेरी. Yes Jesus, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी. मेरे कमजोरी के समय में अनुग्रह मुझको दिया. मेरे कमजोरी के समय में अनुग्रह मुझको दिया. यीशु राजा मेरा बल है, किसी का डर नहीं है. बोल सकते क्या? यीशु राजा मेरा बल है, किसी का डर नहीं है. आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी. सभी जन मिलकर बोलिए, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो. आराधने उमके, आराधने उमके, आराधने उमके, आराधने उमके, आराधने उमके, आराधने उमके, आराधने उमके. ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, மகிமை 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 மகிமை. என் பலனாகிய கர்த்தாவே ரிபலகதிடரபோ. मेरा बल मेरा परमेश्वर रिबलगदिडरबो श्यारबो दडरबो. निमनग वही मेरा शरण स्थान गए, वही मेरा गढ़ गए. रिबलगदुडरब श्याला बला दडरबो. निमनदीरा मनगदिया ददबल बल बश्या दडरबलगदडरबो. निमनगदिया रबलगदुडर मनगश्या दडरबलबद. वही मेरा बल गए बल गए बल गए बल गए. निमयन बलनागे कर्तावे. निमनरबश्या दडरबनगदिडरबलगदडरब. आत्मा में भरकर ஆவில நிறைந்து ரிபனகதிய ரகதிய தடரபலகதிடரபோ. கால்கள் தள்ளாட விடமாட்டா. ரிபதடரமனகஷிய தடரபோ. காக்கும் தெய்வம் உறங்க மாட்டா. ரிபலகதிடரபோ. मेरे पैरों को फिसलने नहीं देगा. मेरा रखवाला वो जीवित है. ரிபடபரபரகஷிய தடரகதிடரபோ. என்னை காக்கும் எஸ் என்னை காக்கும் தேவன் அவர் ஜீவனுள்ளவர். ரிபடகமனஷிய நல்ல கரங்களை தட்டி தாலி பஜாக்க மகிமா 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 மகிமா. मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर वो सोता नहीं. மகிமை 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 மகிமை. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இயேசுவே என்று கூப்பிட்டு இயேசு करके पुकार कर उसी की महिमा करेंगे. அவருக்கே மகிமை 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 மகிமை. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இயேசுவே உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். आपको ऊंचा उठाते गए. आपकी महिमा 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 करते गए. आपकी स्तुति को आपकी महिमा 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 महिमा. நல்ல விடுதலையோடு छुटकारे के साथ पूरे बल से पूरे मन से पूर्ण बलத்தோட पूर्ण मनதோட इस राजाதி ராஜாவுக்கு மகிமை. ராஜாओं के राजा की महिमा.
महिमा 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 यीशु की महिमा यीशु के महिமை 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 கடந்த நாட்கள் முழுவதும் கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்து நடத்தி வந்தாரே पिछले दिनों में अरे आंखों की पुतली की नाही हमारी रखवाली करके हमें सुरक्षित ले आए आपकी महिमा करते गए दोनों हाथों को उठाकर ரெண்டு கைகளையும் உயர்த்தி உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சொல்லுவீங்களா दिल की गहराई से बोलोगे क्या मैं आपकी आराधना करता हूं उमके एंगल आराधने अपा हमें टोकर काकर गिरने नहीं दिए எங்க கால்களை தள்ளாட விடலப்பா எஸ் உம்மை விட்டு தூரம் போன போதும் எங்களை மறக்கலப்பா आपको छोड़ के दूर जाते समय भी आप हमें नहीं भूले நீங்க எங்களை மறக்கலப்பா आप हमें नहीं भूले உம்மை மறுதலிச்ச போது நீ எனக்கு வேணும்னு தேடி வந்தீங்களே आपको इनकार करने पर भी ये यीशु को मैं नहीं जानता हूं ऐसा कहने पर भी मुझे ढूंढ कर आए இந்த இயேசு எனக்கு தெரியாது எனக்கு வேண்டான்னு சொன்ன போது கூட என்ன தேடி வந்தீங்களே அப்பா मुझे ढूंढ के आए என்னை தேடி வந்தீங்க மறுபடியும் என்னை அரவணைத்தீங்க फिर से मुझे गले लगाए फिर से मुझे अपनाए மறுபடியும் என்னை ஏற்றுக்கொண்டீங்க உமக்காக வாழ வைத்தீங்க आपके लिए जीने के लिए रखे कितनी बार हम परमेश्वर से दूर गए लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर एक योजना रखेंगे इसीलिए वो बार बार आते गए एक बात जो पतरस से उन्होंने पूछा वही आज तुझसे भी कह रहे गए तू मुझसे प्रेम करता है क्या எத்தனை முறை நம்ம அவரை விட்டு ஓடி போனாலும் அவர் நம்மை தேடி வந்து ஏன் தெரியுமா உங்க மேல அவர் வைத்த திட்டத்துக்காக இன்னைக்கு அவர் கேட்கிறாரு நீ என்னை நேசிக்கிறாயா तू मुझसे प्रेम करता है क्या आप लोग बोलिए ना आप सब कुछ जानते हो நீங்க எல்லாமே அறிந்திருக்கீங்கப்பா ஒரு விசை கூட मुझे भूलना नहीं दूर जाना नहीं आपके चेहरे को छुपाए तो कहाँ दौड़ूंगा मुझे भूलना नहीं छोड़ जाना नहीं आपके चेहरे को छुपाए तो कहाँ दौड़ूंगा तेरे सम्मुख छोड़ कर तुझे छोड़ कर जाकर कहीं छिप पाऊंगा क्या कहाँ दौड़ूंगा तेरे सम्मुख छोड़ कर तुझे छोड़ कर जाकर कहीं छिप पाऊंगा क्या என்னை மறக்காதீங்க விட்டு விலகாதீங்க உங்க முகத்தை நீங்க மறைச்சானா எங்கே சபை சொல்லட்டுமே என்ன மறக்காதீங்க விட்டு விலகாதீங்க உங்க முகத்தை நீங்க மறைச்சானா எங்கே ஓடுவேன் உம் சமூகத்தை விட்டு உம்மை விட்டு விட்டு எங்கும் ஓடி ஒளிய முடியுமோ எங்கே ஓடுவேன் உம் சமூகத்தை விட்டு உம்மை விட்டு விட்டு எங்கும் ஓடி ஒளிய முடியுமோ யோனாவை போல நான் அடித்தட்டிலே படுக்கை போற்றாலும் விடமாட்டீரே யோனாவை போல நான் அடித்தட்டிலே படுக்கை போற்றாலும் விடமாட்டீரே
சபை சேர்ந்து சொல்லட்டுமே. மறக்காதீங்க, விட்டு விலகாதீங்க. உங்க முகத்தை நீங்க மறைச்சா நான் எங்கே ஓடுவேன்? कहाँ दौड़ूंगा तेरे समुख छोड़कर, तुझे छोड़कर जाकर कहीं छिप पाऊंगा. सब जन बोलिए ना, कहाँ दौड़ूंगा तेरे समुख छोड़कर, तुझे छोड़कर जाकर कहीं छिप पाऊंगा. फिर से, कहाँ दौड़ूंगा तेरे समुख छोड़कर, तुझे छोड़कर जाकर कहीं. छिप पाऊंगा क्या? दोनों हाथों को जोड़कर ரெண்டு கரத்தும் மார்போடு அணைத்து एक ही बात बोलिए, कहाँ दौड़ूंगा तेरे समुख छोड़कर, तुझे छोड़कर जाकर कहीं छिप पाऊंगा क्या. सब जन बोलिए, कहाँ. यस, आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाकर छिप सकता. छिप पाऊंगा कहाँ, எங்கே ஓடுவேன் உம் சமூகத்தை. எங்க போனாலும் நம்மை தேடி வந்தாரே. कहीं पर भी गए मैं ढूंढ कर आए. बोलिए ना, எங்கே ஓடுவேன். எங்கும் ஓடி ஒளிய முடியும். நல்ல கரங்களை தட்டி தாலி बजाकर यस उस प्रेम के लिए, அவர் பாராட்டின அன்புக்காக, उसके महान प्रेम के लिए धन्यवाद. उमके महिमा अपा, आपकी महिमा. कितनी बार हम दूर गए, हमें फिर से ले आए, फिर से खड़ा कि எத்தனை முறை உம்மை விட்டு தூரம் ஓடி போனோம்பா, ஆனாலும் மறுபடியும் எங்களை தேடி வந்து அழைத்து இங்க கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கிறீரே, உமக்கு நன்றி. आपके हाथों में समर्पण कर देंगे. लगातार हमसे बात कीजिए, आप महिमा का कार्य कीजिए, बड़े बड़े कार्य कीजिए. यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन. हालेलुया, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? सभी आमीन. जना आमीन. கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்கன்னு விசுவாசிக்கிறேன். प्रभु में आनंदित होकर के विश्वास करता हूँ. நம்ம செய்திக்கு நேராய் போகிறோம். हम वचन की ओर जाएंगे. காலை வேளையில் தேவனை ஆராதிக்கும்படியாய் கடந்து வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். इस सुबह के समय परमेश्वर की आराधना के लिए आप सभी को, हर एक को यीशु के नाम से बधाई देके स्वागत करता हूँ. ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். हम एक वचन को पढ़ेंगे. ஏசாயா புத்தகம் यशायाह का पुस्तक 40ஆம் அதிகாரம் 31வது வசனம். 40वें अध्याय का 31वां वचन. ஐசாயா chapter 40:31. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புதுபலன் அடைந்து கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள். அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்து போவார்கள். கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ प्रभु की जो बाट जोते புது हैं, பலன் அடைந்து नया बल प्राप्त कर கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள். उकाब की नागी उड़ेंगे, அவர்கள் ஓடினாலும் वे दौड़ेंगे இளைப்படையார்கள், और श्रमित ना होंगे, நடந்தாலும் சோர்வடையார்கள். चलेंगे और थकेंगे नहीं. ஒரு நிமிஷம் இந்த வசனத்தின் மேல அப்படியே கரத்தை வைப்போமா? एक मिनट इस वचन पर अपने हाथ को रखेंगे क्या? எல்லார கண்களை மூடுவோம். सभी जन आंखों को बंद करेंगे. எல்லார கண்களை மூடி ஒரு விசை தேவ சமூகத்துல सभी जन आंख बंद कर एक मिनट परमेश्वर के सम्मुख இந்த வசனத்தின் மூலமா என்னோட பேசுங்கப்பா. इस वचन के द्वारा मुझसे बात कीजिए पिता. எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் கூட நீங்க பேசுங்கப்பா. हम सभी से आप बात कीजिए. பரிசுத்த ஆவியானவர் நீங்க கிரியை செய்யுங்க ராஜா. पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए. ஜீசஸ் காத்திரு, நீ காத்திரு, பொறுத்திரு, கொஞ்சம் பொறுத்திரு, அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு, காரியம் வாய்க்கும். காத்திரு, நீ காத்திரு,
பொறுத்திரு கொஞ்சம் பொறுத்திரு, அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு, காரியம் வாய்க்கும். நீதிமான் ஒருபோதும் வெட்கமடைவதில்லை, அவர் தமது கையினால் அவனை தாங்குவார். நீதிமான் ஒருபோதும் வெட்கமடைவதில்லை, அவர் தமது கரத்தினால் அவனை தாங்குவார். நன்மை செய்ய ஒருவர் உண்டு, நித்தம் செய்ய உனக்கு உண்டு. நன்மை செய்ய ஒருவர் உண்டு, நித்தம் செய்ய உனக்கு உண்டு. காத்திரு நீ காத்திரு, பொறுத்திரு கொஞ்சம் பொறுத்திரு, அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு, காரியம் வாய்க்கும். அப்பா, எங்கள் ஒவ்வொருவரோடு நீங்க பேசுங்க ராஜா. पिता, हम सभी से आप बात कीजिए. வார்த்தைகளை தடை பண்ணுகிற சத்துருவின் சகல அதிகாரங்களும் அழிக்கப்படட்டும். वचन को रोकने वाले सारे शत्रु के अधिकार रोक दिए जाए. செவிடுகள் திறக்கப்படட்டும். बहरे कान खुल जाए. வார்த்தைகள் காதுகளுக்குள்ளாய் நுழையணும்பா. वचन कानों के अंदर प्रवेश करे. வெறும் கேட்டுட்டு போவது அல்ல, सिर्फ सुनकर जाना नहीं, அதை கேட்டு அதன்படி நடக்க தங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அப்பா. उसे सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को अर्पण करे. நான் இல்ல ராஜா, मैं नहीं प्रभु, நீங்க மகிமைப்படுங்க. आप महिमा पाइए. என் வார்த்தை இல்லப்பா, मेरी बातें नहीं, உங்க வார்த்தை வெளிப்படட்டும். आपका वचन प्रकट हो. என் சுயம் வேண்டாம்பா, मेरा स्वार्थ नहीं, என்னை மறைத்து நீங்க பேசுங்க. मुझे छिपा कर आप बात உங்க कीजिए. கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன். आपके हाथों में अर्पण करता हूं. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, यीशु के नाम से पिता, ஆமென். आमीन. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஒரு விசை கூட இந்த வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். एक बार फिर इस वचन को उठा लेंगे. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ परमेश्वर की जो बाट புது जोतेंगे, பலன் அடைந்து नया बल प्राप्त कर கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள். उकाब किनाई पंख मार कर उड़ेंगे. அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், वे दौड़ेंगे तो भी श्रमित नहीं होंगे, நடந்தாலும் சோர்வடையார்கள். और चलेंगे तो भी थकेंगे नहीं. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு புது பலன். जो परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं, बाट जोते, उनको नया बल. எதை மாறி புது பலன்? किस प्रकार का नया बल? கழுகை போல புது பலன். उकाब चील की नाही, கழுகை போல புது பலன். उकाब की नाई नया बल. எவ்வளோ மிருகங்கள், எவ்வளோ பறவைகள் இருக்கு. अब देखो कितने सारे जानवर, कितने सारे पक्षियां हैं. வலிமை வாய்ந்த சிங்கம் இருக்கு. सबसे ताकतवर सिंह है. ஆனா இந்த இடத்துல கழுகை தான் தேவன் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார். लेकिन इस जगह पर परमेश्वर उकाब को बता रहे हैं, ஏன்னா இதுதான் காத்திருந்து பலன் பெற்றுக் கொள்ளுகிறது. क्योंकि यही ऐसा पक्षी है जो इंतजार कर कर बल प्राप्त करता है. கழுகு 70 வருடங்கள் உயிர் வாழும். अब ये जो उकाब है 70 साल की उसकी उम्र आयु है. கிட்டத்தட்ட நம்மள மாதிரி வயசுக்கு வரையும் அது உயிர் வாழும் பாருங்க. हाँ, देखो हम जैसे इंसान के जैसे ही उसका भी जिंदगी का जो दिन है. அதனாலதான் கழுகுக்கு ஒப்பனையா தேவன் சொல்லி இருக்கிறாரோ. इसीलिए शायद परमेश्वर भी उकाब की तरह हमें भी जो है जोड़ கழுகு सकता है. எப்படி காத்திருந்தது என்று தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ये उकाब किस तरह इंतजार किया हुई हम देखने वाले हैं. வேதத்தில் அநேகர் காத்திருந்தார்கள். पवित्र शास्त्र में अनेक जन इंतजार किए. காத்திருந்தவர்கள் பட்டியலில் அநேகருடைய பெயர் இடம்பெற்றிருக்கிறது. अब इंतजार करने वाले की लिस्ट में अनेक लोगों का नाम लिखा गया நம்ம है. ஆபிரகாமை பார்க்கும் பொழுது अब्राहम को देखते वक्त அவர் 25 வருடங்கள் காத்திருந்து ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்தார். वे 25 साल इंतजार कर कर एक बच्चे को जन्म दिए. நம்ம மோசேயை பார்க்கும் பொழுது अब मूसा को देखोगे तो நல்ல ஒரு அரண்மனையில் வளர்க்கப்பட்டவர், अच्छे से राजमहल में उसका पालन पोषण हुआ. நல்ல ராஜ போஜனம் எடுத்தவர், अच्छे से राजा जो खाते वैसा भोजन ये भी खाए. ராஜ வஸ்திரம் தரித்தவர், राजा जैसे कपड़े पहनते थे ये भी पहने.
நல்லா வளர்க்கப்பட்டார். अच्छे से पाल पोष कर बड़ा किए गए। ஆமென் आमीन ஆமென். आमीन। ஆனா பாருங்க, लेकिन देखिए மோசேக்கு தெரியும் அந்த எபிரேய ஜனங்களை, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நான் தான் வழி நடத்த போறேன், காப்பாற்ற போகிறேன்னு. मूसा को पता है कि इस्राएल लोग को छुड़ाकर मैं ही उन्हें चलाऊंगा कर ஆனா எந்த மெத்தட்ல நான் காப்பாற்ற போகிறேன்னு மோசேக்கு ஒருவேளை தெரியாம போயிருக்கும். लेकिन ये काम मैं कैसे करूंगा, किस तरीके से करूंगा, ये मूसा को पता नहीं। அது ஒரு எகிப்தியனுக்கும் எபிரேயனுக்கும் இடையில சண்டை வரும்பொழுது மோசே போய் நான் தான் காப்பாற்ற வந்த ஆளுன்னு வேகமா போய் என்ன பண்ணுவார், அதை எகிப்தியனை கொன்று புதைத்து அவர் பெரிய ரட்சிப்பு இஸ்ரவேலருக்கு உண்டானதாய் நினைத்துக் கொள்கிறார். अब देखो, जब एक मिस्त्री और इब्रानी व्यक्ति के बीच में झगड़ा होता है तो तुरंत मूसा वहां भाग कर जाते हैं कि यह सोचते कि मैं ही इन्हें बचाने वाला हूं, मैं ही इन्हें चलाऊंगा कर ऐसे मार कर जो है उस मिस्त्री व्यक्ति का कत्ल कर देते हैं। ஆனா இது அல்ல தேவனுடைய திட்டம். लेकिन यह परमेश्वर की योजना नहीं थी। இந்த ஒரு நபரை கொன்று போடுவதல்ல தேவனுடைய திட்டம். इस एक व्यक्ति को मार डालना परमेश्वर की योजना नहीं थी। அவருடைய அந்த பிளான் அழிக்கணும்னு தேவன் செஞ்சதை பாருங்க. उनका प्लान जो बुलाने के लिए परमेश्वर ने जो काम किया, 40 வருடங்கள் வனாந்தரங்கள்ல சுற்றி அலைந்தார். 40 साल जंगल रेगिस्तान में भटकते रहे, தேவ சமூகத்துல காத்திருந்தார். परमेश्वर के सम्मुख इंतजार किए। முழு இஸ்ரவேல் ஜனங்களையும் அவர் எகிப்து தேசத்தை விட்டு வெளியே வழி நடத்தி கொண்டு வர கிருபை செய்தார். अब पूरे इस्राएली लोगों को जो कि मिस्र देश से बाहर लेकर आने के लिए परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया। ஆமென் आमीन। காத்திருந்த ஆபிரகாம் பிள்ளையை கண்டார். इंतजार करने वाले अब्राहम ने खुद सारा से आए बच्चे को देखा। காத்திருந்த மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முழுவதும் நடத்தி சென்றார். अब इंतजार करने वाला मूसा जो के पूरे इस्राएलियों को मिस्र से निकाल நம்ம कर புதிய चलाया। ஏற்பாட்டுல பார்க்கும் பொழுது अब नए नियम में देखते हैं तो அன்னாள் என்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசி अन्ना नामक एक नबिया, அவங்க தேவ ஆலயத்துல காத்திருக்கிறாங்க. वो परमेश्वर के भवन में इंतजार कर रही है। ஆமென் आमीन। எருசலேமின் மீட்பை காணத்தக்கதாய் यरूशलेम के छुटकारे को देखने के लिए தேவ ஆலயத்தில் இரவும் பகலும் தேவனை துதித்து ஆராதித்து கொண்டு தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கிறார்கள். परमेश्वर के भवन में रात दिन स्तुति आराधना गीत गाकर इंतजार कर रहे हैं। அதன் பலனாக उसका प्रतिफल இயேசுவை காண்கிறார். वो यीशु को देखती है। இயேசு பிறந்து 8வது நாள் ஆலயத்துல வந்து அவங்க அந்த பலியிட வருகிறாங்க. यीशु के जन्म होने के बाद 8वें दिन जब उसके लिए जो बलिदान चढ़ाने के लिए भवन में आते हैं, அதை காண்கிறாள். उसे वो देखती है। இப்படி காத்திருக்கிறவர்கள் பட்டியல் பார்க்க போனா பைபிள்ல போட்டுக்கிட்டே போகலாம். ऐसे इंतजार करने वाले लोग के बारे में हम देखेंगे तो पवित्र शास्त्र तो अनेक नाम आएंगे, वो लिस्ट में हम डालते जाएंगे। தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கிறவங்க ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போறதில்ல. और देखो यह भी बात है कि जो परमेश्वर के सम्मुख इंतजार करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। நிச்சயமாகவே அவர்கள் முகங்கள் பிரகாசிக்கிறது. निश्चय उनका चेहरा प्रकाशित होता है। ஆமென் आमीन ஆமென். आमीन। அப்போ கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவங்க எப்படிலாம் பலனடைய போறாங்கன்னு இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். तो परमेश्वर के लिए जो इंतजार करेंगे वो कैसे बल पाएंगे कर आज हम देखेंगे। அது கழுகை வைத்து தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். अब हम इसकी तुलना जो है इसकी बराबरी उस चील उकाब के साथ रखकर ही देखेंगे। முதலாவது நம்ம பார்க்கிறோம், पहला हम देखते हैं கழுகு எப்படி காத்திருக்கிறது. ये उकाब चील पक्षी कैसे इंतजार करता है। எழுதுறவங்க எழுதிக்கங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், கழுகு எப்படி காத்திருக்கிறது. अब जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, ये चील ये उकाब कैसे इंतजार करता है। இந்த கழுகு காத்திருக்கும் சமயம் வரும் பொழுது ये उकाब इंतजार करने का समय जब आता है அது தனித்து காத்திருக்கிறது. वो अकेले इंतजार करता அது है। தனித்து காத்திருக்கிறது. वो अकेले जाकर इंतजार करता है। ஒத்தையா போய் காத்திருக்கு. वो सिंगल व्यक्तिगत अकेले जाकर इंतजार அது करता है। குடும்பம், மனைவி, புருஷன், குழந்தை, குட்டி, கோத்திரம் எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு போகல. वो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके जो और भी रिश्तेदार है सबको लेकर नहीं गया। கழுகு தனித்து காத்திருக்கிறது. उकाब पक्षी अकेले रहकर इंतजार करता நம்ம है। முதலாவது இந்த காரியத்தை தான் பார்க்க போகிறோம். हम पहले इसी कार्य को देखने वाले हैं। தனித்து காத்திருந்தால் என்ன பலன் உண்டாகும் என்று. अकेले रह के इंतजार करेंगे तो उसका क्या நம்ம प्रतिफल है। வேதத்துல ஒரு மனிதன் தனித்து காத்திருக்கிறார் பாருங்க. हमारे पवित्र शास्त्र में एक मनुष्य ऐसे जो अकेले इंतजार किए। யாக்கோபு தன் மாமன் வீட்ல இருந்து याकूब अपने ससुर जी के घर से நிறைய ஒரு சம்பாதிக்கிறார். बहुत कुछ धन दौलत कमा लेते थे, ஆனா மாமனுக்கு ஒரு அடிமையாகவே இருக்கிறார். लेकिन उनके ससुर जी के गुलाम बनकर ही ஒரு है। நாள் அவர் யோசனை பண்ணுகிறார், अब एक दिन इस प्रकार वो सोचते गए, தீர்மானம் எடுக்கிறார். ऐसा फैसला लेते गए தன் மாமன் வீட்டை விட்டு தன் தகப்பன் வீட்டுக்கு நேராய் வருவதற்காக. अपने ससुर जी का घर छोड़कर सीधे अपने पिताजी के घर आने के लिए। ஆமென். आमीन। ஆனா लेकिन அவர் சகோதரருக்கு பயப்படுகிறார். उसके बड़े भाई से वो डरते गए, ஏன்னா அவருடைய சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை இவர் திருடி
திருடிட்டு ஓடி வந்தவர். क्योंकि उनका शेष समुद्र भाग जो हिस्सा था वो इन्होंने चुरा कर आए थे. இனி சகோதரன் என்னை கண்டால் கொன்று போடுவான். अब भाई मुझे देखेगा तो मुझे मार डालेगा. அந்த பயம் அவருக்குள்ள இருந்துச்சு. ये डर उनके अंदर था. அதனால அவர் வர வழியில என்ன செய்யறாரு? अब आने वाले रास्ते में क्या करते गए? அவர் ஒத்த ஆளா வரல பாருங்க. अब ये अकेले याकूब अकेले नहीं आए. 2 மனைவிகள், 2 पत्नी, 2 வேலைக்காரிங்க, 2 नौकर, 2 அவர்கள் नौकरानी மூலமாய் பெற்றெடுத்த 11 பிள்ளைகள், और उनके द्वारा पैदा किए 11 बच्चे வேலைக்காரர்கள், வேலைக்காரிகள், और भी दास दासियां नौकर नौकरानी लोग, ஆடுகள், மாடுகள், ஒட்டகங்கள், गाय भेड़ बकरी ऊंट सब. ஒரு பெரிய திரளான ஒரு ஆசீர்வாதத்தோடு அவர் கடந்து வருகிறார். एक बड़ी आशीर्वाद संपत्ति के साथ वो लौट कर आ रहे ஆனா हैं. எவ்வளோ பெரிய கூட்டமாய் கடந்து வந்தாலும் लेकिन इतने बड़े भीड़ और झुंड के साथ आ रहे तो भी தன் சகோதரனை பார்க்க பயப்படுகிறார். अपने भाई से मुलाकात करने से डरते गए. அப்பதான் அவர் ஒரு பிளான் பண்றாரு பாருங்க. तभी देखो वो एक प्लान एक योजना करते गए. ஏசா தன் சகோதரனுக்கு என்று வெகுமதிகளை கொடுத்து ஒரு கூட்டம் ஆடு மாடு ஒட்டகம் அப்படி நிறைய கிஃப்ட்ஸ் கொடுத்து ஒவ்வொரு வேலைக்காரன் மூலமாக முன்ன அனுப்பி வைக்கிறார். अब अपने भाई एसाव के लिए कुछ तोहफे गिफ्ट देकर, जैसे उनके पास जो भेड़ बकरियां गाय बैल ऊंट थे उसमें से कुछ अच्छे से निकाल कर अपने नौकर के द्वारा उसको पहले ही बेच देते, जाके तो मेरे भाई को दे दे. அதுக்கு அடுத்தது என்ன செய்கிறாரு? उसके बाद वो क्या करते गए? மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாரையும் पत्नी बच्चे बाकी सभी को ஆற்றை கடக்க பண்ணி वो जो नदी के किनारे उसे पार करवा அவர் कर தனித்திருக்கிறார். अब वो यहाँ अकेले हैं. ஆமென், आमीन ஆமென். आमीन. எதற்காக தனித்திருக்கிறார்? किसके लिए अकेले गए? தன் பிராணன் போக போகிறது. मेरा प्राण जाने वाला है. என் அண்ணன் என்ன பார்த்தா கொன்று போடுவான். मेरा बड़ा भाई मुझे देखेगा तो जरूर मार இப்போ डालेगा. இந்த யாக்கோபுக்கு தெரியும் अब ये याकूब को पता நம்ம है தேவ சமூகத்துல சரண்டர் ஆனாதான் நம்மால தப்பிக்க முடியும். हम परमेश्वर के हाथों में सरेंडर होंगे तभी बच सकते हैं. தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கிறான். परमेश्वर के सम्मुख इंतजार करता है. தனக்குரிய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் அப்புறப்படுத்தி விட்டு उसकी जो भी आशीष संपत्ति थी उसे उस किनारे बेचकर அவன் தேவ சமூகத்தில் தனித்து காத்திருக்கிறான். और वो इस किनारे परमेश्वर के सम्मुख अकेले इंतजार किया. தனித்து போராடுகிறான். अकेले लड़ रहा है. விடுதலையை பெற்றுக் கொள்ளுகிறான். छुटकारे को पा लेता है. ஆமென், आमीन ஆமென். आमीन. நம்ம தனித்து காத்திருக்க வேண்டும். हमें अकेले इंतजार करना है. நம்ம எல்லாரும் ஃபேமிலி பிரேயர் பண்ணிடுவோம் பாருங்க. देखो हम सभी परिवार का प्रार्थना कर लेते हैं. அதுல ஒண்ணும் நீங்க போராடி ஜெபிச்செல்லாம் விடுதலையை பெற்றுக்க முடியாது. उसमें आप लड़कर जंग कर आप ये जीत नहीं सकते. நல்லா பாடி துதிச்சு ஆராதிச்சு எல்லா காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கலாம். अच्छे से गीत गाकर स्तुति कर ताली बजाकर हर एक कार्य के लिए प्रार्थना कर सकते ஆனா हो. உன்னுடைய சூழ்நிலை மாற வேண்டும் என்றால் लेकिन आपकी परिस्थितियां बदलनी है तो உனக்கு இருக்கிற பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் மாற வேண்டும் என்றால் आपके लिए जो बड़ी बड़ी समस्या परेशानी ये सब बदलना है நீ तो தேவ சமூகத்தில் தனித்திருந்து காத்திருக்க வேண்டும். तुझे परमेश्वर के सम्मुख अकेले बैठकर इंतजार करना है. தனித்து ஜெபிக்க வேண்டும். अकेले प्रार्थना करना है. பர்சனல் பிரேயர் மஸ்ட். व्यक्तिगत अकेले में करने वाला प्रार्थना जरूरी है. இயேசு இந்த உலகத்துல ஊழியம் செய்த நாட்கள்ல பாருங்க அவர் அங்கங்க ஒவ்வொரு இரவு நேரங்களிலும் பகல் நேரங்களிலும் தனித்திருந்து போய் ஜெபம் பண்ணார். जब यीशु मसीह धरती पर सेवकाई कर रहे थे तो उन्हें देखिए वो जब समय मिला रात को या दोपहर को अकेले जाके पहाड़ में या जंगली स्थान में जाके प्रार्थना करते थे. நம்ம अनेक காரியங்களை மேற்கொள்வதற்கு தாம் தனித்திருக்க வேண்டும். हमें अनेक कार्य पर जीतने के लिए अकेले रहना है. தனித்திருந்து ஜெபிக்க வேண்டும். अकेले रहकर प्रार्थना करना है. தனித்திருந்து போராட வேண்டும். अकेले रह के लड़ना है. ஆமென், आमीन ஆமென். आमीन. அந்த தனித்திருந்து போராடினா தான் நம்ம விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். अकेले रह के लड़ेंगे जंग करेंगे तभी हम छुटकारे को पा सकते हैं. தனித்திருந்து உபவாசித்து ஜெபிக்கலாம். अकेले रह के उपवास रह के प्रार्थना कर सकते हो. அதிகாலையில தனியா எழும்பி இருந்து ஜெபிக்கலாம். आप बोर को सवेरे सवेरे अकेले उठकर प्रार्थना कर सकते हो. இரவு நேரங்கள்ல ஜெபிக்கலாம். रात के समय प्रार्थना कर सकते हो. எப்படியோ ஒரு விதத்துல ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி நீ உன் அறை வீட்டை பூட்டிக் கொண்டு தனித்திருந்து ஜெபிக்க வேண்டும். कैसे भी हो तू एक समय अलग कर तेरे कमरे के दरवाजे को बंद करके तू प्रार्थना कर सकता है. ஆமென், आमीन ஆமென். आमीन. நம்ம எப்படி காத்திருக்கணும்? हमें कैसे इंतजार करना है? தனித்திருந்து காத்திருக்க வேண்டும். अकेले में इंतजार करना है. பர்சனல் பிரேயர். व्यक्तिगत प्रार्थना. தனியாய் தேவ சமூகத்துல காத்திருந்து ஜெபிக்கணும். अकेले में परमेश्वर के सम्मुख
सम्मुख रह के प्रार्थना இந்த करना के கழுகு புதுபலனை பெற்றுக்கொள்ள தனித்திருக்கிறது. ये उकाब चील पक्षी नया बल पाने के लिए अकेले इंतजार करता है. அதுபோல் நம்ம தனித்திருக்க வேண்டும். उसी तरह हमें भी अकेले रुकना है. ஆமென் आमीन ஆமென். आमीन. அடுத்ததாக अगला, கழுகு எதற்காக காத்திருக்கிறது? अब ये उकाब चील क्यों इंतजार करता है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया. முதலாவது கழுகு எப்படி காத்திருக்கிறதுன்னு பார்த்தோம். पहला हमने देखा था ये चील उकाब कैसे इंतजार करता है. இப்ப பார்க்க போறோம் கழுகு எதற்காய் காத்திருக்கிறது. अब हम दूसरा देखने वाले ये चील क्यों इंतजार करता है. அது புதுபலனை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் காத்திருக்கிறது. वो नया बल पाने के लिए इंतजार करता है. ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதுக்கு ஒரு 40 வயசு வரும்பொழுது जब उसका उम्र 40 साल होता है கழுகு பலவீனப்படுகிறது. ये चील उकाब कमजोर हो जाता है. நம்ம கூட பாருங்களேன், हमें भी देखिए, இந்த 40+ வந்துட்டு அவ்வளவுதான், எல்லாம் எலும்பு வலி, அந்த வலி, இந்த வலி, எல்லா சோர்வும் உண்டாகிறது. अब 40 का नंबर आते हो पार होते ही ये पीठ दर्द, कमर दर्द, हड्डी में दुखना, पैर में दुखना, ये सब शुरू हो जाता है. எல்லா பலவீனமும் வருது. सारी कमजोरी आ இந்த जाती है. பலவீனங்கள் வந்த உடனே டாக்டர் கிட்ட போகிறோம். ये कमजोरी बलीन आते डॉक्टर जी के पास जाते हैं. டாக்டர் சொல்றாரு உனக்கு விட்டமின் டி இல்ல, விட்டமின் D3 இல்ல, உனக்கு B12 இல்லன்னு எல்லா சப்ளிமெண்ட்ஸும் கொடுக்குறாங்க. अब डॉक्टर जी आपका जांच पड़ताल करके कहते तेरे पास तो विटामिन की कमी है, विटामिन 6 नहीं है, विटामिन B12 नहीं है, वो नहीं है, D3 नहीं है, ऐसे सब कुछ बता देते हैं. இப்படிதான் ऐसे ही இந்த கழுகுக்கும் பலவீனம் வருது. ये उकाब के लिए भी कमजोरी आती அதுக்கு है. 40 வயசு வர நேரத்துல जब उसका उम्र 40 हो जाता है அதன் இறகுகள் என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே தடிமனம் ஆயிடுது, அப்படியே கடக்காயிடுது. अब 40 उम्र आते ही ये जो उकाब पक्षी के जो पंख है वो क्या हो जाते, कड़क हो जाते हैं. அது கடக்காகிறதுனால அது ரொம்ப சாஃப்டா மேல ஹைட்ல பறக்க முடியாம போயிடும். अब वो कड़क होने की वजह से वो ऊंची उड़ान नहीं ले सकता. அதே மாதிரி அந்த 40 வயசுல அதனுடைய பீக், அந்த அலகு இருக்கு பாருங்க, अब वैसे 40 उसका उम्र होते ही उसकी जो चोंच है ना அது அப்படியே இப்படி வளைஞ்சு மழுங்கிடும். वो ऐसे ही मुड़ जाता है. இப்போ இதுக்கு இறை தேடி எடுக்க முடியாது. अब ये इसके लिए खाने को ढूंढ के उठा नहीं सकता. அப்ப இந்த கழுகு அப்படியே விட்டுட்டா तो इस चील, इस उकाब ने उसे वैसे ही அது छोड़ दिया சீக்கிரத்துல तो மரித்து போகும். वो जल्दी से मर जाएगा. அதனாலதான் அது தனித்திருந்து போய் காத்திருக்கு. इसीलिए वो अकेले अलग जाकर इंतजार करता है. அதனாலதான் அது காத்திருந்து புதுபலனை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் ஒரு உச்சியில போய் உட்காருது, மலை உச்சியில போய் உட்காருது. इसीलिए वो अलग होकर नया बल प्राप्त करने के लिए एक पहाड़ की चोटी पर जाके वो अकेले में रहता அது है. பலவீனப்படுற நேரத்துல போய் காத்திருக்கு. कमजोरी होने के समय में जाकर इंतजार करता है. நம்ம வேதத்துல பார்க்கும் பொழுது हम वचन में देखते समय நம்ம எலியா தீர்க்கதரிசி இருக்காருல்ல, हमारे एलिया भविष्यद्वक्ता है ना, நல்ல வேகமா ஊழியம் செய்கிறார், अच्छे से तेजी के साथ सेवकाई करते, நல்ல பலத்தோடு ஊழியம் செய்கிறார். अच्छे बल के साथ सेवकाई करते ஆனா हैं. இந்த ஆகாப் ராஜா தீர்க்கதரிசிகளை எல்லாம் கொன்று குவிக்கிறார். लेकिन ये आहाब राजा सारे भविष्यद्वक्ता को मार कर ढेर कर रहे. இத போய் ஏசபேல்கிட்ட சொல்றாரு. इसे जाकर इजेबेल को कहते हैं. ஏசபேல்கிட்ட சொன்ன அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். इजेबेल इस बात को सुनते ही बहुत ही खुश हो गई. ஆனா அவளுக்கு கண்ணு ஃபுல்லா எலியா தீர்க்கதரிசி மேலதான். लेकिन उसकी पूरी नजर एलिया भविष्यद्वक्ता के ऊपर लगी है. அவ சொல்றா பாருங்க, देखो ऐसा कहती है, நாளைக்கு இந்த நேரத்துல எலியாவுடைய கழுத்தை நான் வெட்டுவேன். कल के दिन इसी समय में एलिया के सिर को काटूंगी. ஆமென். आमीन. இதை கேட்ட எலியா சோர்ந்து போகிறார். इस बात को सुनते ही एलिया थक गए. ஊழியத்துல ஓடி ஓடி செஞ்சவர், सेवकाई में दौड़ दौड़ कर काम किए, பலத்தோடு இருந்தவர், अरे शक्ति के साथ रहे. அந்த ஒரு வார்த்தை वो एक बात அவரை சோர்ந்து போக பண்ணுகிறது. उन्हें निराश थकाने को रख दी. டென்ஷன் ஆயிட்டாரு, वो टेंशन में आ गए, அவர் அப்படியே குறுகிட்டாரு. वो एकदम सिकुड़ गए. என்ன செய்யறாரு தெரியுமா? वो क्या कर रहे, ஒரு சூறை செடி கீழே போய், अब एक पेड़ के नीचे जाकर, பிதாவே पिता என்ன எடுத்துக்குங்கப்பா, मुझे उठा लीजिए, நான் ஒன்னும் பெரிய பரிசுத்தவான் இல்ல, मैं बड़ा पवित्र भक्त नहीं, எங்க மரித்து போன தீர்க்கதரிசிகளை காட்டில நான் ஒன்னும் பெரியவன் இல்ல, मरे वे भविष्यद्वक्ताओं से बड़ा नहीं हूं मैं. அவ என் உயிரை வாங்க தேடிட்டு இருக்கா, वो तो मेरा जान लेने के लिए मेरे को ढूंढ रही है. என்னை எடுத்துக்கொள்ளுங்கப்பான்னு मुझे उठा लीजिए पिता. அவர் சூறை செடி அடியில போய் படுத்துக்கிறார். अब वो एक पेड़ के नीचे जाके लेट गए. ஒரு தூதன் एक स्वर्गदूत ஒரு தூதன் வந்து एक स्वर्गदूत आकर
தண்ணீரும் जल சுட்ட அப்பமும் வைத்து और एक पका हुआ रोटी देकर எலியாவை தட்டி எழுப்பி, एलिया को थपथपाकर उठाकर, எலியாவே एलिया எழுந்துரு, उठो, நீ போஜனம் பண்ணு, भोजन करो, நீ இன்னும் போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம், आपको और भी बहुत दूर जाना है, இன்னும் ரொம்ப நேரம் நீ பிரயாணம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, आपको और भी लंबे समय तक यात्रा करना है, இன்னும் நிறைய ஊழியங்கள் நீ செய்ய வேண்டியது இருக்கு, आपको और भी सेवकाई करना है, எழுந்துரு, उठो, போஜனம் பண்ணு, भोजन करो, போ. जाओ। ஆமென், आमीन ஆமென். आमीन। சோர்ந்து போய் படுத்த எலியாவை थक कर लेटे हुए एलिया को தேவ தூதன் வந்து பலப்படுத்துகிறான். स्वर्गदूत आकर बलवंत करता है। நம்ம अनेक நேரங்கள்ல சோர்ந்து போயிடுறோம் பாருங்க. देखो हम अनेक समय थक जाते हैं, அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப சோர்ந்துடுறோம். बहुत ही निराश हो जाते ஒரு हैं। சில சூழ்நிலைகள் நம்மை சோர்வுக்குள்ளாக்குகிறது. कुछ परिस्थितियां, कुछ हालात हमें निराशा में ले நம்ம जाती है। குடும்ப சூழ்நிலைகள் நம்மை சோர்வாக்குது. हमारे खुद के परिवार की स्थिति हमें निराश करती ஒரு है। சில பிரச்சனைகள் நம்மை சோர்வுக்குள்ளாக்குறது. कुछ परेशानियां हमें थका देती है। எதை கண்டாலும் ஒரு பயம், किसे भी देखो एक डर आ जाता எதை है, கண்டாலும் பயம். किसे भी देखो डरने लगते हो, இது நம்மளை சோர்வாக்குது. ये हमें थका देती है। ஆனா பாருங்க, लेकिन देखिए இந்த நேரத்துல தான் நம்ம தேவ சமூகத்துல உட்காரணும். इसी समय में परमेश्वर के सम्मुख बैठना है। நம்ம தேவ சமூகத்தில் அமரும் பொழுது हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते समय பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறார். पवित्र आत्मा में बलवंत करते हैं। தேவ தூதன் எப்படி எலியாவை பலப்படுத்தினாரோ स्वर्गदूत जैसे एलिया को बलवंत किए, அப்படியே பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறார். वैसे ही पवित्र आत्मा में बलवंत करते हैं। நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் தான், हम मसीह है, நம்ம தேவ பிள்ளைகள் தான், हम परमेश्वर के बच्चे நல்லா हैं, ஜெபிக்கிறோம், अच्छे से प्रार्थना நல்ல करते हैं, வேதம் வாசிக்கிறோம், अच्छे से वचन पढ़ते हैं, தேவ வார்த்தையின்படி நடக்க பிரயாசப்படுகிறோம், परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, நல்ல ஊழியம் செய்கிறோம். अच्छे से सेवकाई करते ஆனா हैं। ஒரு சில நேரங்கள்ல சோர்ந்து போய் விடுகிறோம். लेकिन कुछ समय हम थक जाते हैं। நம்ம சோர்ந்து போய் இருக்கும் இந்த நேரங்கள்ல हम थक कर रहने वाले इस समय में நம்ம அவருடைய பாதத்துல அமர்ந்திருக்கும் பொழுது हम उनके चरणों में बैठे समय பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறார். पवित्र आत्मा में बलवंत करते हैं, பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறார். पवित्र आत्मा में प्रोत्साहित करते हैं। ஜெபிக்கவே முடியல, प्रार्थना करने को ही नहीं हो रहा, ரொம்ப டயர்டா இருக்கு, बहुत टायर्ड हूँ, ரொம்ப சோர்வா இருக்கு. बहुत थक चुका हूँ। நம்ம பாஸ்டர் எப்பவும் சொல்லுவாரு பாருங்க, हमारे पास्टर जी हमेशा कहते हैं, நம்ம பிரேயர் டைம்ல போய் நம்ம அந்த இடத்துல உட்கார்ந்தால் हमारे प्रार्थना के समय हम जाकर उस जगह पर बैठेंगे तो பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம பிரேயர் டைமுக்கு தெரியும், கரெக்டா வந்துருவாரு. पवित्र आत्मा को हमारा प्रार्थना का समय ठीक पता है, वो आ जाते हैं। நம்மால ஜெபிக்க முடியாம இருந்தாலும் हम प्रार्थना नहीं कर पाते तो भी அவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறவர். वो हमें बलवंत करते हैं। ஆமென். आमीन। நமக்காக எண்ணுக்கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு பிதாவோடு அவர் வேண்டுதல் செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். हमारे लिए आए बर बर कर वो पिता से विनती करते हैं। ஆமென். आमीन। அவர் சமூகத்துல உட்கார்ந்து எழுந்த பிறகு புதிய பலன் உண்டாகிறது. उनके सम्मुख हम बैठकर उठने के बाद हमारे अंदर नया बल होता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த பலன் நமக்கு வேற எங்கேயும் கிடைக்கிறது இல்ல பாருங்க. ये बल और कहीं हमें नहीं मिलता। தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகிற பலன் வேற எங்கேயும் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்ல. परमेश्वर के सम्मुख इंतजार करके प्राप्त करने वाला बल हमें और कहीं नहीं मिलता। நம்ம अनेक இடங்கள்ல காத்து இருக்கிறோம் हम अनेक समय इंतजार करते गए। பாருங்க, பஸ் ஸ்டாப்ல காத்து இருக்கிறோம், देखो बस स्टॉप में खड़े रह के பஸ் इंतजार வர करते எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் காத்து இருக்கிறோம். बस आने के लिए कितना भी देर क्यों ना हम इंतजार करते ஆனா गए। அது வந்த பிறகு அது ஏறி உட்கார்ந்து ஹப்பான்னு அப்படியே டயர்ட் ஆயிரும், காலெல்லாம் வலி எடுத்துடுது. अब बस आते ही चढ़कर सीट मिलते ही बैठने के बाद पैर को थोड़ा फैला के अरे मैं तो कितना टायर्ड हो गया हूँ। நம்ம உலக பிரகாரமா எந்த எந்த காரியங்களுக்காக காத்து இருக்கிறோமோ हम दुनिया के किसी के कितने कार्य के लिए इंतजार करते गए, அவை எல்லாம் நம்மை பலவீனப்படுத்துகிறது. वो सभी हमें बलहीन करती है। நம்ம டெய்லி ரொட்டீன் இல்லாம ஒரு அதிகமா ஒரு வேலை இன்னைக்கு நம்ம செஞ்சிட்டோம்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், देखो हम हर रोज जो काम नहीं करते, ऐसा एक काम हमने अधिक आज कर लिया तो அடுத்த வேலை செய்ய முடியாத அளவுக்கு தடப்படுது. अगले ही दिन जो काम रोज करते तो वो भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा रुकावट आ அந்த जाता है। அந்த அளவுக்கு நம்ம பலவீனப்பட்டுறோம். उतना हम जो के बलहीन हो ஒரு जाते 2 हैं। மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக நம்ம காத்திருப்போமானால் 2 घंटे 3 घंटे किसी काम के लिए हम इंतजार करते हैं तो நம்ம பலவீனப்பட்டு போகிறோம். हम कमजोर हो जाते हैं। நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு கிடைக்காம நம்ம ரொம்ப நாள் காத்திருந்தா हमें जो मिलने वाला आशीर्वाद है वो नहीं मिला करके बहुत दिन से हम इंतजार நம்ம करते हैं तो இருதயம்
பலவீனப்பட்டு போகிறது. हमारा हृदय कमजोर हो जाता ஆனா है। தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து எழும்புகிறவருக்கு लेकिन परमेश्वर के सम्मुख जो बैठकर इंतजार करके उठते गए, புது பலன் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம். नया बल प्राप्त करते गए। ஆமென் आमीन ஆமென். आमीन। பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள கைப்பிடிச்சு சொல்லுங்களேன், बगल वाले का हाथ पकड़कर बोलिए ना, தேவ சமூகத்துல காத்திருந்தா நமக்கு புது பலன் உண்டாகிறது. परमेश्वर के सम्मुख हम इंतजार करेंगे तो हमें नया बल मिलेगा। என்ன கிடைக்கிறது? क्या मिलेगा? புது பலன் கிடைக்கிறது. नया बल मिलेगा। ஒரு மணி நேரம் நீங்க ஜெபித்துட்டு வெளியே வாங்கல, आप 1 घंटा प्रार्थना करके बाहर आइए ना, தூக்கம் இல்லாம बिना नींद के வேற எதையும் யோசிக்காம और कोई कुछ सोचे बिना, நல்ல ஃபயரா ஒரு மணி நேரம் ஜெபிச்சுட்டு வெளியே வாங்கல, अच्छे अग्नि ज्वाला की तरह 1 घंटा प्रार्थना करके आइए, அப்படியே உற்சாகமாயிடுவோம். एकदम अच्छे से एनर्जेटिक ஐயோ இது மாதிரி நான் டெய்லி ஜெபிச்சா நல்லா இருக்குமே, நான் ரொம்ப ஆசைப்படுவோம். अरे हर दिन हम ऐसे ही प्रार्थना करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, कर हम इच्छा करेंगे। தேவ சமூகத்துல உண்மையாய் ஜெபித்துட்டு வர யாரும் சோர்ந்து போவதில்லை. परमेश्वर के सम्मुख जो सच्चाई से प्रार्थना करके आते हैं, वो कोई भी निराश नहीं होते। அவர் சமூகத்தில் ஜெபித்துட்டு வர யாருமே பலவீனப்பட்டு போறதில்லை. उनके सम्मुख प्रार्थना करके जो भी आते हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होते। உலக பிரகாரமான காரியங்களை செய்கிற எல்லாரும் பலவீனப்பட்டு போகிறோம். दुनिया के प्रकार का कार्य करने वाले कोई भी कार्य हम करने के बाद थक जाते हैं, ஆனா அவர் பாதத்துல இருக்கும்போது நம்ம பலவீனப்படுவதில்லை. लेकिन उनके चरणों में रहते समय हम कमजोर नहीं होते। பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறவர். पवित्र आत्मा में बलवंत करते गए। ஆமென். ஆமென். அவர் பாதத்துல உட்கார்ந்து எழும்போது ஃபர்ஸ்ட் இருந்ததோட இன்னும் பலத்தோட இன்னும் அப்படியே நல்ல உற்சாகமா எல்லா வேலையும் செய்ய தேவன் நமக்கு கிருபை செய்கிறார். उनके चरणों में बैठकर उठने के बाद हम पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर और सारे काम को अच्छे से करने के लिए हमें बल देते हैं। நம்ம அந்த ஒன்று முடியாத சூழ்நிலை வரும்பொழுது जब कुछ नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति जब आती है, அவர் பாதத்துல சரண்டர் ஆயிடணும். उनके चरणों में हमें पूरी तरह अर्पण कर देना है। என்னால முடியலப்பா, मुझसे कुछ नहीं होता पिता, என்னால முடியலப்பா, मुझसे नहीं होता पिताजी, நீங்க என்ன பலப்படுத்துங்கப்பா. आप मुझे बलवंत कीजिए। எலியா இப்படிதான் படுத்துட்டாரு பாருங்க, एलिया इसी तरह लेट गए, என்னால முடியலப்பா. मुझसे नहीं होता पिता। எலியா ஓடி ஓடி ஊழியம் செஞ்சவர் தான், एलिया दौड़ दौड़ कर सेवा किए, ஆனா அவர் சோர்ந்து போய் படுத்துட்டாரு. लेकिन अभी वो थक कर लेट गए। என்னால முடியல, என் ஜீவன் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. मुझसे नहीं होता, मेरे जान को ले लीजिए। இது மாதிரி சூழ்நிலை வரும் பொழுது ऐसी परिस्थिति आते நம்ம समय தேவ சமூகத்தில் சரண்டர் ஆகிடணும். हमें परमेश्वर के समय अपने आप को दे देना நம்ம है। கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆயிட்டா हमें पूरी तरह सरेंडर अर्पण कर दिए பரிசுத்த तो ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறவர். पवित्र आत्मा में बलवंत करते गए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம எதற்காய் காத்திருக்க வேண்டும்? हमें किसके लिए इंतजार करना है? புது பலனை பெற்றுக்கொள்ள காத்திருக்க வேண்டும். नया बल पाने के लिए इंतजार करना है। அடுத்து மூன்றாவதாக अगला तीसरा, நம்ம எவற்றை இழந்து காத்திருக்க வேண்டும்? हमें क्या खोकर इंतजार करना है? கழுகு எவற்றை இழந்து காத்திருக்கிறது? ये उकाब क्या खोकर इंतजार किया? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த 40 வயது வந்த கழுகு 40 साल का आया हुआ उकाब, அதோடைய அழகு மழுங்கி போயிட்டு उसकी चोंच जो मुड़ चुकी थी, அப்படியே இப்படி கூனி குறுகிடும். अब ये जो नोकीला चोंच है वो ऐसे मुड़ गया। அது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுமா? वो पहला काम क्या करता है? மேல ஒரு மலையின் மேல தனித்திருந்து ऊंच एक पहाड़ की चोटी पे जाके अकेला रहकर பாறையில போய் அதோடைய அழகை இடிக்குமா. चट्टान के ऊपर जाकर अपने चोंच को जाके टकराता है, இடிச்சு உடைக்குமா. उस पर टकराकर अपनी चोंच को तोड़ देता है। எவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான ப்ரொசீஜர் பாருங்க. देखो कितना दर्दनाक ये जो है कार्य है। நம்ம தேவ சமூகத்துல காத்திருக்க என்னத்தை இடிக்கிறோம், என்னத்தை உடைக்கிறோம். हम परमेश्वर के सम्मुख इंतजार करने के लिए क्या ठोकते, क्या जाके हम टकराते हैं। அப்படியே அல்காவா உட்கார்ந்துட்டு அப்படியே அல்காவா எழும்பி வந்துடுறோம். हम तो एकदम आसानी से जाके बैठ के அது आके उठ के आ जाते அது हैं। தன் அழகை இடித்து உடைக்கிறது. वो अपनी चोंच को चट्टान पर ठोक कर उसे तोड़ता है। அது இருக்கிற கொஞ்சம் பலத்தை கூட கம்ப்ளீட்டா இழந்துடுது. उसके अंदर जो थोड़ा सा बल था उसे भी पूरी तरह खो देता है। தேவ சமூகத்துல அமரும் போது இப்படிதான் பாருங்க, நான் ஒன்னே இல்லப்பா, எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லப்பான்னு அப்படியே கம்ப்ளீட்டா ஒரு சமூகத்துல உட்காரணும். परमेश्वर के सम्मुख बैठते समय भी अर्पण करते समय कुछ भी नहीं हूं पिता, मैं कुछ नहीं हूं कर अर्पण करना है। அதன் பின்பு அந்த கழுகு காத்திருக்கிறது. उसके बाद वो उखाब इंतजार करता है। அதுக்கு அந்த அழகு முளைக்க ஆரம்பிச்சிருமா. अब उसके लिए वो जो चोंच थी
फिर से उगने लगता அது है। வளர்ந்து வந்த பிறகுதான் वो बढ़कर बड़ा होने के बाद அது தன்னுடைய இறகுகளை ஒன்றொன்றாய் பித்து போடுமா, அது அது அந்த புதிய அழகை வச்சு பிச்சு எடுக்குமா அது. अपने नई चोंच से जो नई आई है उससे रखकर अपने पंखों को जो है एक एक करके उखाड़ देता है। ஒவ்வொரு ஃபெதரை அது பிடிச்சு இழுத்து எடுக்கும். उसके पंख में जो जो एक एक जो हिस्सा है उसे वो जो है चोंच से पकड़कर खींच के तोड़ता है। அதன் பின்பு திரும்ப காத்திருக்கும். उसके बाद फिर से इंतजार करता है। இப்பதான் அதுக்கு அதோடைய இறகுகள் ஒவ்வொன்றாய் முளைக்க ஆரம்பிக்கும். अब उसके पंख एक एक करके नया उगने लगते हैं। இந்த ப்ரொசீஜர் முடிக்க ஒரு கிட்டத்தட்ட கம்ப்ளீட்டா ஒரு 5 மாசம் எடுத்துக்கும். अब ये प्रतिक्रिया जो प्रोसीजर के ये पूरा तरह समाप्त होने के लिए 5 महीने लगते गए। 5 மாசம் கடுகு காத்திருக்கு பாருங்க. 5 महीने ये चील उकाब इंतजार कर रहा है। நம்மால ஒரு நாள் 2 நாள் கூட எதுக்கும் காத்திருக்க முடியாது. हम तो 1 दिन 2 दिन भी किसी के लिए इंतजार नहीं करते। தேவ சமூகத்துல எதுக்காவது ஜெபம் பண்ணிட்டா உடனே கிடைச்சிடணும். परमेश्वर के समूह किसके लिए किसी कार्य के लिए प्रार्थना की द्वारा तुरंत मिल जाना எனக்கு चाहिए। பிரச்சனை இருக்குப்பா, இவ்வளவு பைசா தேவைப்படுதுப்பான்னு ஜெபிச்சா அவர் உடனே வானத்தை திறந்து கீழே போட்டுறணும். मेरे को परेशानी है पिता, मेरे को समस्या है पिता, मेरे को पैसे की जरूरत है, तुरंत परमेश्वर आकाश को खोलकर उनके लिए पैसों की बारिश करनी चाहिए। நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புகள்லாம் அப்படிதான் இருக்கு. हमारी उम्मीद आशा भी ऐसी ही है। ஆனா இந்த கழுகு 5 மாதம் வரையும் இந்த ப்ரொசீஜர் முடிச்சு அது புது பலனை பெற்றுக்கொள்ள காத்திருக்கிறது. लेकिन ये उकाब जो है 5 महीने तक वो प्रतिक्रिया पूरा होने के लिए इंतजार करता है। நம்ம வேதத்துல தாவீதை பார்க்கிறோம். हम वचन में दाऊद को देखते हैं। சவுல் ராஜாவான பிறகு ஒரு கொஞ்ச நாட்களிலே எனக்கு ஒரு அந்தாசா நான் சொல்றேன், ஒரு 3-5 வருடங்களுக்குள்ளவே தாவீதை நம்ம சாமுவேல் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். देखो जब साउल राजा बने उसके थोड़े 3-4 साल के अंदर की जो है सामुएल जाकर दाऊद का राजा के रूप के लिए अभिषेक करते हैं। அவர் ராஜாவாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பின்பு अब राजा के लिए अभिषेक पाने के बाद உடனே போய் அவர் சிங்காசனத்துல உட்காரல. तुरंत जाके सिंहासन की कुर्सी पर जाके नहीं बैठे। கிட்டத்தட்ட ஒரு 35 வருஷம் அவர் வனாந்தரங்களில் அலைந்து திரிகிறார். तकरीबन 35 साल वो रेगिस्तान में भटक रहे। ஆமென். आमीन। அவருடைய சிங்காசனத்துல உட்கார்றது அவருக்கு என்னன்னா, சவுல் வந்து தேவனால் அபிஷேகம் பண்ண பெற்றவர். எனக்கு அபிஷேகம் கிடைச்சா நான் அவனை கொண்டுட்டு போய் உட்கார முடியாது, அதனால இவருக்கு பொறுமையா காத்திருக்கிறார். अब देखो ये राजा के रूप में अभिषेक किए गए और सौल भी जो राजा के रूप में अभिषेक किए थे, तो इन्होंने ये नहीं सोचा मैं तो अभिषेक पाया मैं जाके सौल का कत्ल कर उस कुर्सी पे बैठूं, ऐसा नहीं बल्कि इंतजार किए उसके लिए। இந்த பகுதி பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. ये इससे को देखते मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। இவர் ஆபிரகாமோட பெரிய ஆளா இருப்பார் போல இருக்கு. ये तो अब्राहम से भी बड़े व्यक्ति निकले। ஆபிரகாம் ஒரு 25 வருஷம் தான் காத்திருந்தாரு. अब्राहम तो लगभग 25 साल इंतजार किए। இவர் 35 வருஷத்துக்கு மேல காத்திருந்திருக்கிறார். ये तो 35 साल से अधिक इंतजार किए। ராஜாவாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பின்பு राजा होने के लिए अभिषेक पाने के बाद அவர் 35 வருஷம் அலைந்து திரிகிறார். 35 साल वो जंगलों रेगिस्तानों में भटक रहे। அந்த நாட்கள்ல தேவன் அவரை உருவாக்குகிறார். उन दिनों में परमेश्वर उन्हें उत्पन्न करते गए। அந்த உருவாக்கப்பட்ட விதங்கள் எல்லாம் சங்கீதத்துல படிக்கும்போது நமக்கு தெரியும் பாருங்க. वो किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें बनाया उत्पन्न किया वो हम भजन संगीता के पुस्तक में देख सकते हैं। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் வந்து தன்னுடைய சிங்காசனத்தை இழந்து காத்திருக்கிறார். वो अपने सिंहासन को खोकर इंतजार किए। ஆமென். அதன் மேல ஆர்வத்தை ரொம்ப வச்சிட்டு இருந்தா ஓடி போய் உட்கார்ந்திருப்பாரு. उसके ऊपर बहुत ही इच्छा चाहत रखे होते तो तुरंत भागकर जाके बैठ गए होते। தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து அவர் அமைதியா பொறுமையா இருக்கிறார். परमेश्वर की मर्जी के लिए अर्पण करके चुपचाप शांत थे। இந்த கழுகு ये एक उकाब ஒரு சிலவற்றை இழக்கிறது. कुछ चीजों को खोता है। தன்னுடைய அலகை இழக்கிறது, अपनी चोंच को खोता है, தன்னுடைய இறகுகளை இழக்கிறது. अपने पंखों को खोता है। நம்ம தேவ சமூகத்துல காத்திருக்கும் போது எதை தான் ஒதுக்கி வைக்கிறோம்? हम परमेश्वर के सम्मुख इंतजार करते समय कौन सी बातों को अलग कर देते हैं? கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. जरा सोच कर देखिए எதை நம்ம ஒதுக்குறோம்? किसे हम अलग करते हैं? நம்ம பெருமை, நம்ம மேட்டிமை, हमारा घमंड, हमारा बढ़ाई करना, நம்முடைய அகங்காரங்கள் हमारे अहंकार, எல்லாத்தோட தான் போய் பிரேயர்ல உட்கார்றோம். ये सबको साथ में ले जाकर ही हम प्रार्थना करने बैठते हैं। கொஞ்சம் எல்லாம் நம்ம அடக்கணும். इन सबको थोड़ा हमें जो है काबू में लाना है। தலை தூக்கி நிற்கிறது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் அடக்கணும். ये जो सिर के ऊपर आके जो खड़े गए इनको जो है शांत कराना है। தாவீது ராஜான்னு அபிஷேகம் பண்ண நான் ராஜா ஆயிட்டேன் ஒன்னும் பெரியசா பெருமை பாராட்டிக்கல. ये दाऊद राजा के रूप में अभिषेक पाते हैं, मैं तो राजा बन गया हूं करके ऐसे बड़े अधिकार नहीं करने लगे। ஹல்லேலூயா,
हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஒரு சில காரியங்களை நம்ம இழக்க வேண்டியது இருக்கு कुछ कार्यों को हमें खोना है தேவ சமூகத்துல ஜெபிக்கும் பொழுது परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते அவர் समय சமூகத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது उनके सम्मुख इंतजार करते समय ஆகாரத்தை கொஞ்சம் ஒடுக்கணும் भोजन खाने को थोड़ा कम करना है வாரத்துல ஒரு நாளாவது ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும் हफ्ते में एक दिन तो उपवास रहना है 3 வேளையும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்க கூடாது तीनों वो खाना खाते नहीं रहना है அட்லீஸ்ட் ஒரு நேரம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரம் ஃபாஸ்டிங் இருந்து ஜெபம் பண்ண கூடாதா வாரத்துல एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन एक समय तो आप उपवास रह के प्रार्थना नहीं कर सकते हो क्या ஹalleluya हालेलुया இந்த புறஜாதிகளை பாருங்க अन्य जाति के लोग को தங்கள் देखिए தெய்வத்திற்காய் अपनी देवताओं के लिए எதையோ இழக்கிறாங்க क्या क्या नहीं खोते நம் தேவன் அப்படி எதிர்பார்க்கல हमारा परमेश्वर ऐसा हमसे चाहता भी नहीं நம் உள்ளத்துல உள்ள காரியங்களை நாம இழக்க வேண்டியது இருக்கு हमारे मन के कार्यों को में खोना है பெருமைகளை இழக்கணும் घमंड को खोना है அழிக்கணும் उसे नाश करना है கோபம் மூர்க்கம் இதெல்லாம் அழிக்கணும் गुस्सा करना क्रोध करना मूर्खता इसे नाश உலக करना है காரியங்களை அழிக்கணும் दुनिया के कार्य को नाश करना அந்த है உலக காரியம் உலக யோசனை உலக சிற்றின்பம் இதெல்லாம் இருதயத்துல வச்சுக்கிட்டே போய் அவர் சமூகத்துல தனித்து ஜெபிக்க முடியாது और दुनिया के कार्य दुनिया के छोटे मोटे खुशियों को रखकर हम अकेले जाके प्रार्थना नहीं कर सकते இவை எல்லாவற்றையும் நம்ம ஒதுக்கிட்டு இழந்துட்டு தான் நம்ம தேவ சமூகத்துல உட்காரணும் इन सबको अलग कर इन सबको खो कर ही हम परमेश्वर के सम्मुख बैठना है இந்த கழுகு இழக்க வேண்டியதை இழந்த பிறகுதான் அதுக்கு புது பலன் உண்டாகுது ये उकाब जिसे खोना था उसे खोने के बाद ही नया बल प्राप्त அது किया தன் அலகை உடைக்காம இருந்தா वो अपनी चोच को नहीं तोड़ता तो அது புதிய அலகு உண்டாவதில்லை एक नया चोच नहीं आता அது இறகுகளை பிடுங்கி போடாம இருந்தா वो अपनी पंखों को खाड़ा नहीं होता तो புதிய இறகுகள் உண்டாவதில்லை नया पंख नहीं आता நம்ம எதை பிடுங்கி போடணுமோ हमें जिससे उकाड़ना அதை है பிடுங்கி போடணும் उसे उकाड़ कर फेंकना எதை है உடைக்கணுமோ அதை உடைக்கணும் जिससे तोड़ना है हमें उसे तोड़ना है அப்பதான் நமக்கு புது பலன் உண்டாகும் तभी हमारे नया बल होगा எல்லாத்தையும் உள்ள வச்சுக்கிட்டே நமக்கு புது பலன் கிடைக்க போறது இல்ல इन सब बातों को हमारे अंदर रखते हुए हम प्रार्थना करेंगे तो नया बल नहीं मिलेगा எல்லா தீய சுபாவங்களையும் நமக்குள்ள வச்சுக்கிட்டே ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க போவதில்லை इन सारे स्वभाव को हमारे अंदर रखते ही परमेश्वर में आशीष नहीं करेंगे மாற்ற வேண்டும் बदलाव चाहिए உடைக்க வேண்டும் तोड़ना है பிடுங்கி போடணும் उखाड़ना है தரித்து போடணும் उसे उतार देना है அப்பதான் நமக்கு blessing तभी हमारे लिए அப்பதான் आशीष நமக்கு है புது பலன் உண்டாகும் तभी हमें नया बल मिलेगा நான்காவதாக चौथा காத்திருப்பதின் பலன் என்ன इंतजार करने का प्रतिफल क्या है அந்த கழுகு காத்திருந்ததுனால அதுக்கு என்ன பலன் கிடைச்சது वो चील उकाब इंतजार करने से उसको क्या प्रतिफल मिला ஆமென் आमीन ஆமென் आमीन ஒரு புதிய அலகு एक नया चोच புதிய இறகுகள் नए पंख நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்குது अच्छा एक बल मिला இப்போ இந்த கழுகுக்கு நல்லா பறக்க முடியும் अब ये चील उकाब अच्छे से उड़ सकता है ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया நம்ம ஆபிரகாம் பாருங்க अब्राहम को देखिए அந்த 25 வருடங்கள் காத்திருந்தார் 25 साल इंतजार किए ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுக்க பிள்ளையை கண்டார் एक बच्चे को परमेश्वर देव से देखे தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணின சகலவற்றையும் அவர் சுதந்திரித்துக் கொண்டார் परमेश्वर वादा किए सारी चीजों को उसने हासिल किया அவர் கால் மிதிக்கும் தேசம் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரித்துக் கொண்டார் वो जहां भी अपने पैर को रखे वो सारे जगह को उन्होंने हासिल किया தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை சுதந்திரித்துக் கொண்டார் परमेश्वर दिए वादा वचन को हासिल किए இதான் ஆபிரகாம் காத்திருந்ததோட பலன் यही अब्राहम इंतजार करने का प्रतिफल நம்ம தேவ சமூகத்துல காத்திருக்கும் பொழுது हम परमेश्वर के सम्मुख इंतजार करते அவர் समय நமக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்கள் वो हमें जो वादा वचन दिए அதன் நிறைவேறுதலை நாம காண முடியும் उसको पूरा होते हुए हम देख सकते हैं அநேக காரியங்களை தேவன் நம்மோடு பேசி இருக்கிறார் अनेक कार्य परमेश्वर हमसे कहे அநேக தரிசனங்களை நம்ம கண்டு இருக்கிறோம் अनेक दर्शन हम देखे गए தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மோடு பேசுகிறார் परमेश्वर हर दिन हमसे बात करते गए நிறைய வாக்குத்தத்தங்களை கொடுக்கிறார் अनेक वादा वचन देते गए நான் உன்னை வாளாக்காம தலையாக்குவேன் கீழாகாமல் நீ மேலாவாயின்னு சொல்றாரு मैं तुझे पूछ नहीं सिर बनाऊंगा मैं तुझे नीच नहीं ऊंचा उठाऊंगा कर कर कहते गए இஸ்ரவேலுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதங்களை உனக்கு கட்டளையிடுவேன்னு சொல்லியிருக்காரு इस्राएल को होने वाला आशीष मैं तुझे दूंगा कर कर कहे நீ என் பிள்ளைன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு तू मेरा बेटा बेटी ही कर कर कहे ஆமென் आमीन ஆமென் आमीन இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் ये सब हमें कैसे मिलेगा ஹalleluya हालेलुया அவர் சமூகத்துல காத்திருக்கும் பொழுது उनके सम्मुख इंतजार करते समय அவர் நமக்கு சொன்ன வாக்குத்தத்தங்கள் அவர் சமூகத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது கிடைக்கும் उन्होंने जो हमसे वादा किया वो उनके सम्मुख इंतजार करते
समय हमें मिलेगा। நம்மோடு அவர் பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அவர் சமூகத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது கிடைக்கும். हमसे वो जो भी बातें कहे वचन के वो सब उनके सम्मुख इंतजार करते समय हमें मिलेगा। அவர் பேசுகிற தேவன் தான், वो बातें करने वाला அவர் परमेश्वर பேசாம है। இருப்பதில்லை. वो बातें नहीं करता நீ ऐसा வேதம் नहीं। வாசிக்கும் பொழுது பேசுறாரு, तू वचन पढ़ते समय तुझसे बात करते हैं, ஜெபிக்கும் பொழுது பேசுறார், तू प्रार्थना करते समय तुझसे बात करते हैं, ஆலயத்துக்குள்ள வரும்பொழுது பேசுகிறார், तू परमेश्वर के भवन में आते समय तुझसे बात करते நல்ல हैं, வார்த்தைகள் மூலமாய் அவர் பேசுகிறார். अच्छे वचनों से तुझसे बात करते हैं, நான் உன்னை இப்படி வைப்பேன்னு சொல்றாரு. मैं तुझे इस तरह से रखूंगा करके तुझसे कहते ஆனா हैं। ஏன் அந்த நிறைவேறுதலை நம்மால காண முடியல? लेकिन अभी तक वो उससे पूरा होता हुआ हम क्यों नहीं देख पाए? அவர் சமூகத்தில் நம்ம காத்திருப்பதில்லை. उनके समूह हम इंतजार नहीं करते। காத்திருக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பலன் இதுதான். इंतजार करने वालों को मिलने वाला प्रतिफल यही है। ஆமென், आमीन, ஆமென். आमीन। ஒரு நல்ல பலன் உண்டாகிறது நமக்கு. एक अच्छा फल हमारे लिए होता है। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நம்ம தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது हम परमेश्वर के सम्मुख इंतजार करते அவர் समय நம்மோடு பேசின வார்த்தைகளை அப்படியே அவர் நமக்கு நிறைவேற்றி தருகிறார். वो हमसे जो बातें कहे जो वचन कहे उसे वैसे ही पूरा करते இந்த हैं। கழுகு காத்திருப்பதனால அது புது பலனை பெற்றுக் கொள்ளுகிறது. ये उकाब इंतजार करने से नया बल प्राप्त करता है। அதுக்கு ஒரு புதிய அலகு உண்டாகிறது, ஒரு புதிய இறகுகள் முளைக்கிறது. उसको नया चोच मिल गया, नए पंख मिल गए। நம்ம தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது हम परमेश्वर के सम्मुख इंतजार நமக்கு करते समय அடைக்கப்பட்டிருக்கிற வாசல்கள் எல்லாம் திறக்கப்படும். हमारे लिए जितने भी दरवाजे बंद गए वो सारे நம்ம खुल जाएंगे। நாம இன்னும் புதிதானவைகளை காண்போம். हम और भी नई नई चीजों को देखेंगे, இன்னும் மேலானவைகளை காண கிருபை செய்வார். और भी बड़े बड़े कार्य देखने के लिए परमेश्वर मदद करेंगे। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அடுத்ததா பார்ப்போம். अगला देखेंगे, காத்தில்லாம நம்ம புதிய பலன் அடையாம போனா என்ன ஆகும்? अगर हम इंतजार नहीं किए और नया बल नहीं पाए तो क्या होगा? இந்த கழுகு ये उकाब, நான் காத்திருக்க மாட்டேன், अरे मैं इंतजार नहीं करूंगा, எனக்கு புது பலன் ஒன்றும் வேண்டாம் मेरे को नया बल नया ताकत कुछ नहीं चाहिए, அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா? ऐसे कहते रहेगा तो इसके साथ क्या होगा पता है क्या? அதுக்கு வேட்டையாடி அதோடைய இரையை எடுக்க முடியாது. अब ये शिकार कर कर उसके लिए खाना तो नहीं ले सकता, ஏன்னா அதோடைய அழகு மங்கி போயிட்டு. क्योंकि उसका चोच तो पूरी तरह से मुड़ गया। ஆமென். आमीन। அது उयர பறக்க முடியாது. अब ये तो ऊंची उड़ान भी नहीं ले அது सकता। உயர பறக்க முடியலனா என்ன ஆகும்? अब ये ऊंचा नहीं उड़ सकता है तो इसके साथ क्या होगा? கழுக ஒன்று துரத்திட்டு வரும், உங்களுக்கு தெரியுமா? अब उकाब के भी पीछा करके एक आता है, पता है कि आपको कौन है? தெரியுமா? आपको पता है? கழுக ஒரே ஒரு ஜீவன் தான் துரத்தும். अब इस उकाब को भी भगाने वाला एक ही पक्षी है, காகம். कौवा। ஆமென். आमीन। பாத்திருக்கீங்களா யாராவது? आपने कभी देखा है क्या ऐसा? நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன். मैंने कई बार देखा है। கழுக துரத்தி விரட்டிட்டு போறது காகம் தான். अब इस उकाब को भी भगाने वाला एक पक्षी तो कौवा है। ஆமென். आमीन। ஆனா அந்த கழுகு உயரத்துல போன பிறகு அந்த லிமிட்டுக்கு மேல காகத்தால பறக்க முடியாது. लेकिन ये उकाब एक हद तक ऊंचाई पार कर कर और ऊंचा उड़ने के बाद ये कौवा उसके पीछे नहीं आ सकता। ஆனாலும் இது ரொம்ப ட்ரை பண்ணும் பாருங்க. फिर भी ये बहुत कोशिश करता है, இதுக்கு கொஞ்சம் பிடிவாதம் உண்டு. क्योंकि ये तो थोड़ा जिद्दी है। இது ட்ரை பண்ணி துரத்திக்கிட்டே போகும். ये कोशिश करके उकाब का पीछा करता है। ஒண்ணு அது பலன் இழந்து மேல இருந்து செத்து விழும். एक वो जो के बल खोकर मर के नीचे गिरेगा, இல்லனா नहीं तो என்னால முடியாதுபான்னு திரும்ப ரிட்டர்ன் வந்துரும். अरे मुझसे नहीं होगा करके वो पीछे चले जाएगा। ஆமென். आमीन। அது காத்து இருக்காம பலனடையாம போனா கழுகு இந்த காகத்துக்கிட்டயே மாட்டிக்கும். अगर इंतजार नहीं किया और बल नहीं पाया तो ये उकाब पक्षी भी इस छोटे से कौवे के सामने फंस जाएगा। இவ்ளோ பலன் உள்ள ஒரு கழுகு इतना बलवंत அது शक्तिशाली தன் एक புது उकाब, பலனை பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கும் பொழுது वो जब नया बल को प्राप्त नहीं करेगा, சாதாரணமா காக்கா கூட்டமே அதை கொன்னுடும். एक साधारण कौवों का झुंड ही उसे मार डालेगा। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம வேதத்துல சிம்சோன் ஐயா இருக்கிறாரு. हमारे पवित्र शास्त्र में शिमशोन है। தேவன் அவருக்கு நசரேய விருதை கொடுத்திருந்தார். अब परमेश्वर उन्हें एक नासरी रहने का जो है एक वर दिए थे। அந்த நசரேய விருதம் அவர் இருக்கணும்னா ஒரு சில காரியங்களை கட்டாயம் செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு சில கட்டளைகள் உண்டு. अब उन्हें नासरी ये वरदान जो उन्हें दिए गए थे, इस वर में रहना है, तो उनको कुछ नियम और कानून दिए गए थे कि उससे उनको पालन करना है। ஆமென், आमीन, ஆமென். आमीन। அந்த நசரேய விருதம் இருந்தா என்ன செய்யணும்? अब एक नासरी वर है तो क्या करना है? அவர் முடி கட் பண்ணக்கூடாது, उनको अपने बालों को नहीं काटना है, அவர் செத்து போன ஒரு மிருகத்துக்கு போய் தொடக்கூடாது,
அது தீட்டு. वो एक मरे हुए जानवर पशु को जाके नहीं छूना चाहिए, वो अशुद्ध है। திராட்சரசம் குடிக்க கூடாது. दाखरस को नहीं पीना के। இப்படிலாம் ஒரு சில கட்டளைகள் இருக்கிறது அதுல. ऐसे कुछ नियम तो है उनको दिए गए थे। ஆமென். आमीन। ஆனா இந்த சிம்சோன் பாருங்க, लेकिन यहाँ पे शिमशोन को देखिए, தன்னுடைய இச்சையினால अपनी अभिलाषा इच्छा से இழுக்கப்பட்டு उसमें खींचे जाकर ஒரு பெண் கிட்ட போய் एक स्त्री के पास தன்னுடைய जाकर பலன் முழுவதும் இழந்து போகிறான். अपनी पूरी बल शक्ति को खो देते गए। தேவன் கொடுத்த கட்டளையை மீறுகிறான். परमेश्वर दिए कानून को तोड़ दिए। அவர் கொடுத்த அந்த நசரேய விருதத்துவத்தை அவன் இழந்து போகிறான். परमेश्वर ने जो नासरी वर दिया था उसे वो खो दिए। அதனால அவன் செத்து போகிறான் பாருங்க. इस वजह से वो मर जाते हैं। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। காத்து இருக்காம அவன் ये इंतजार किए बिना वो, அவர் சொன்னதை செய்யாம उन्होंने जो कहा उसे वो नहीं किया, அவன் தன் முழு பலத்தையும் இழந்து போகிறான். वो अपने पूरे बल को खो दिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த கழுகு ये அது उकाब புது பலனை பெற்றுக்கொள்ளாம போனா एक नया बल प्राप्त नहीं करेगा அது तो இப்படிதான் செத்து போகுது. वो भी इसी तरह मर जाता நம்ம है। தேவ சமூகத்துல நம்ம காத்திராமல் இருந்தா हम परमेश्वर के समूह इंतजार नहीं करेंगे तो சத்ருவானவன் சீக்கிரத்துல நம்ம மேற்கொள்ளுவான். शत्रु जल्दी से हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। சத்ரு நம்மளை அழித்து விடுவான். शत्रु हमें नाश कर देगा। ஆமென். आमीन। ஏன்னா நம்ம தேவ சமூகத்துல காத்து இல்ல. क्योंकि हम परमेश्वर के समूह इंतजार नहीं किए, அவன் நம்ம கிட்ட போராடிக்கிட்டே இருக்கிறவன் தான். वो हमसे आके लगातार लड़ाई करते रहता ரொம்ப है, ஈஸியா உள்ள நுழைஞ்சிருவான். बहुत आसानी से घुस जाएगा। இந்த ஃபேமிலி பிரேயர் இல்லாத வீடுகள்ல பாருங்க, जिस घर में परिवार का प्रार्थना नहीं होता उस घर पे देखिए, அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறதுனால ஃபேமிலி பிரேயர் பண்ண மாட்டாங்க. वो लोग बहुत ही बिजी है, व्यस्त है, इस वजह से परिवार का प्रार्थना नहीं करते। ஆனா பிசாசு உள்ள வரதுக்கு ரொம்ப பிஸி ஆயிடுவான். लेकिन शैतान भी उनके घर पर आने के लिए बहुत ही व्यस्त बिजी உள்ள हो வந்து जाएगा। நல்லா விளையாடுவான் அவன். अंदर आकर अच्छे से खेलेगा कूदेगा, உடைச்சிருவான், சுக்குநூறு ஆக்கிடுவான் ஃபேமிலியை. तोड़ देगा, परिवार को चकनाचूर कर देगा। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। புது பலனை அடையணும். नया बल पाना के அது அடையாம போனா, वो नहीं पाएंगे तो, காத்திருக்காம போனா इंतजार नहीं करेंगे तो சத்ரு நம்மை அழித்து விடுவான். शत्रु आकर हमें नाश कर देगा। சத்ரு மேற்கொள்ளுவான். शत्रु हमें हमसे जीत जाएगा। சிம்சோனை போல இருக்கிற பலத்தையும் இழந்துட்டு நம்ம மரித்து போக வேண்டிய நிலைமை வந்துரும். शिमशोन की तरह जो बल हमारे अंदर है उससे खोकर फिर हमें मरना पड़ेगा। நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் மரித்து போய் விடுவோம். हमारे आत्मिक जीवन में मर जाएंगे, நம்முடைய ஆத்மா மரித்து போனதாய் காணப்படும். हमारा आत्मा मर जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால நம்ம தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்க வேண்டும். इसीलिए हमें परमेश्वर के समूह इंतजार करना இந்த है। கழுகு எப்படி காத்து இருக்காம பலனடையாம போனா அது வந்து செத்து போயிடுமோ, ये उकाब जैसे इंतजार नहीं किया और बल नहीं पाए तो मर जाता है, அப்படி நம்ம தேவ சமூகத்துல காத்து இருக்காம वैसे हम भी परमेश्वर के समूह इंतजार நம்ம नहीं करेंगे தேவ तो சமூகத்தில் பலனை பெற்றுக்கொள்ளாமல் போகும் பொழுது हम परमेश्वर के सम्मुख जब हम बल प्राप्त नहीं करते, நமக்கு ஆவிக்குரிய மரணம் உண்டாகிறது. हमारे लिए आत्मिक मृत्यु हो जाती है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। புரியுதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? सभी जन समझ गए क्या इस बात இதுவரை को? என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் சொன்னேன்? अभी तक मैंने कौन सा पॉइंट आपसे कहा? எப்படி காத்திருக்கணும், कैसे इंतजार करना है, எதற்காக காத்திருக்கணும், किसके लिए इंतजार करना है, இதெல்லாம் இழந்து காத்திருக்கணும், क्या क्या खोकर इंतजार करना है, காத்திருந்தா என்ன பலன் கிடைக்கும், इंतजार करने से क्या फल मिलता है। காத்தில்லாம போயிட்டா நமக்கு என்ன ஆகும்? अब इंतजार नहीं करेंगे तो क्या होगा? கடைசியா ஒரு பாயிண்ட் பார்ப்போம். अंतिम एक पॉइंट देखेंगे, பலன் பெற்றுக்கொண்டால் நமக்கு என்ன ஆகும்? बल प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? காத்திருந்து பலன் பெற்றுக்கொள்கிறவர்களுக்கு என்ன ஆகும்? इंतजार करके जो बल प्राप्त करेंगे उनके साथ क्या होगा? ஆமென். आमीन। இந்த கழுகு காத்திருந்து புது பலனை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ये उकाब इंतजार करके जब नया बल प्राप्त करता है, அது உயர பறந்து செல்லும். वो ऊंचा उड़कर उड़ान लेता है। அதுக்கு அந்த அந்த 40 வயசு ஆனாலும் அதுக்கு பிறகு 30 ஆண்டுகள் உயிர் வாழுமா கழுகு. अब उसका उम्र 40 हो गया तब फिर भी इसके बाद बल पाने के बाद और 30 साल वो जीता है। அதுக்கு இப்ப அந்த வயசான அந்த இதுவே இருக்காது. अब वो उम्र बूढ़ा हो गया करके एहसास ही नहीं रहता, பழசு மாதிரியே திரும்ப புது பலன் கிடைச்சிரும். पहले के जैसा नया बल मिल जाता है। ஆமென். आमीन। அது இப்ப ரொம்ப உயரத்துல பறக்கும். अब ये बहुत ऊंचा उड़ता है। எல்லா பறவைகளும் பறக்கிறதெல்லாம் சிறக டக்கு டக்கு டக்குன்னு அடிச்சிட்டு பறக்கும் பாருங்க. अब बाकी पक्षियों को देखो, उड़ने के लिए बहुत अपना पंख फटफड़ाते हैं।
लगेंगे, ஆனா கழுகு பாருங்களேன், लेकिन आपको சும்மா ரொம்ப देखिए ஸ்லோவா ஒரு 4 அடி அடிக்கும், சல்லுன்னு வேலை போயிடும். सिर्फ आसानी से 4 बार अपने पंख को मारता है और ऊंचा उड़ जाता அந்த है। மூமெண்ட் பார்க்கும்போது ஒரு ஃப்ளைட் போற மாதிரி தான் இருக்கும். और उसको देखोगे तो ऐसा करे एक एरोप्लेन फ्लाइट जा रहा है कर ரொம்ப அழகா அப்படியே வளைஞ்சு வளைஞ்சு கீழே ஏறி மேலே ஏறி ரொம்ப அந்த கழுகு பறக்கிறத பார்த்தா ரொம்ப அழகா இருக்கும். बहुत ही आसानी से उड़ता है, उसे देखते ही बहुत सुंदर लगता है और ऐसे ही घूमता है वैसे ही घूमता है, अच्छे से उड़ता है कर சும்மா அடிச்சுக்கிட்டு படபடன்னு இந்த கொஞ்சம் இது என்ன அரைக்குடம் தழும்போன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, குடத்துல வந்து பாதி தண்ணி இருந்தா அதை தூக்கிட்டு போகும்போது தலக் தலக்குன்னு தழும்பி தழும்பி எல்லா தண்ணியும் கீழே சிந்திடும். आप देखो वो ऐसा नहीं कि जो दूसरे पक्षी ऐसा बार बार फटफड़ा रहा है, ऐसे नहीं जैसे कहते ना घड़ा में अंडा में अगर पानी आधा है तो उसे लेकर जाओगे तो यहाँ वहाँ हिलता है ना बार बार अंदर का पानी, ऐसा नहीं। ஆனா அதை ஃபுல்லா கொண்டு போகும் பொழுது लेकिन उसे पूरा भरकर ले जाते समय அது அப்படியே ஆடி கீழே சிந்தாது, वो पानी ऐसे हिलकर बाहर नहीं गिरता, அது அழகா கொண்டு போயிடலாம். उसे अच्छे से ले जा सकते हैं। ஆமென். आमीन। இந்த அரைகுறையா இருக்கிறதுலாம் மேகத்துல சிலம்பம் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். अब ये आधा अधूरा जो है वो ऐसा है कि आकाश में मुक्का मार रहे। ஆமென். आमीन। இப்படிதான் இந்த அரைகுறையா நம்ம வாழ்க்கை இருக்கோம்னா ऐसे आधा अधूरा हमारा जिंदगी है तो தேவ சமூகத்துல காத்திருந்து நம்ம பலன் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்போம்னா हम परमेश्वर के समय इंतजार करके बल प्राप्त नहीं करेंगे तो நமக்கு இப்படிதான் இருக்கும். हमारा जीवन ऐसा ही होगा। இந்த வானத்துல சிலம்பம் பண்ற மாதிரி தான் ये இருக்கும். आकाश में मुक्का मारना कुश्ती लड़ने के बराबर। ஆமென். आमीन। அது நல்ல உயரத்துல பறந்து वो अच्छी ऊंची उड़ान लेकर இப்பொழுது பழச போல ரொம்ப அழகா வேட்டையாடும். अब पहले की तरह अच्छे से शिकार करता है, ஏன்னா அதுக்கு அந்த பீக் அந்த அலகு வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கு, இப்போ புதுசா இருக்கு. क्योंकि अभी उसका जो चोच आया है वो नया है और एकदम नोकीला है। அதுக்கு கடினமா மாறின அந்த இறகுகள் எல்லாம் இப்போ ரொம்ப சுலபமா புதிய இறகுகளா இருக்கு. अब उसके पंख जो कड़क हो चुके थे अब नए पंख एकदम हल्के एकदम आसान है उड़ने में। இப்போ அதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு பறக்கிறதுக்கு. अब आसान लगता है उसे उड़ना। இப்போ காகம் அதை துரத்திட்டு வர முடியாது, अभी कौवा उसको भगा नहीं सकता, அது வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு போயிடும். अब वो आकर देखकर ट्राई करके चले जाएगा। ஆமென். आमीन। தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து परमेश्वर के सम्मुख इंतजार புது कर பலனை பெறும்போது नया बल पाते நம்மை समय உன்னதங்களுக்கு நேராய் நடத்தி செல்லுகிறவர், हमें वो परम प्रधान की ओर चलाते நம்மை हैं, உயரங்களில் எடுத்து செல்லுகிறவர். हमें ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। ஆமென். आमीन। 120 பேர் பரிசுத்தாவியை பெற ஒரு பெரிய அறைக்குள்ள காத்திருக்கிறாங்க. 120 जन एक बड़े कमरे में पवित्र आत्मा पाने के इंतजार कर रहे। ஆமென். ஆமென். இயேசு சொல்றாரு, यीशु कह रहे நான் போய் मैं जाकर தேற்றரவாளனை அனுப்புகிறேன், संभालने वाले को भेजूंगा, நீங்க எருசலேமை விட்டு அங்க எங்க ஓடிடாதீங்க, तुम यरूशलेम को छोड़कर यहाँ वहाँ मत जाओ, ஒரு இடத்துல காத்திருங்க, एक जगह पे इंतजार करो, ஒருமனப்பட்டு காத்திருங்க. एक मन के साथ इंतजार करो। ஆமென். आमीन। 120 பேர் அந்த இடத்துல கூடி இருக்கிறாங்க, 120 जन वहाँ पे इकट्ठे हुए, ஒருமனப்பட்டு கூடி இருக்கிறாங்க, एक मन के साथ इकट्ठे தேவ हुए, சமூகத்துல காத்திருக்கிறாங்க. परमेश्वर के समूह ஒரு इंतजार किए। பலத்த காற்றாய் வீசி பெரிய ஒரு பெரிய அபிஷேகத்தை அந்த ஜனங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறாங்க. एक बलवंत हवा आई और एक बड़ा अभिषेक को पा लिए। அதுல இயேசுவை பின்பற்றின अनेक சீஷர்கள், वहाँ पर यीशु के पीछे आए हुए अनेक चेले, இயேசுவின் கூட இருந்த சீஷர்கள், यीशु के साथ रहने वाले चेले தாயாகிய மரியாள், और माता मरियम, அது பார்க்கும்போது நிறைய இருக்கும். அவரை பின்பற்றினவர்கள் எல்லாம் கணக்கு போட்டு ஒரு 120 பேர் அதுல இருக்கிறாங்க. और देखोगे तो ऐसे अनेक लोग हैं, तो पूरा कुल हिसाब लगाएंगे तो 120 जन। ஒருத்தர் தவறாம எல்லாரையுமே தேவன் அபிஷேகிக்கிறார். उसमें एक भी नहीं बचे, सभी को परमेश्वर अभिषेक किए। அந்த அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் அதுக்கு பின்னாடி அவங்க லைஃபை பார்த்தா பயங்கரமா இருக்கும். वो अभिषेक पाए व्यक्तियों के जीवन को बाद में देखोगे तो एकदम भयंकर रहेगा। அவங்க எங்கெல்லாம் போறாங்களோ அங்கெல்லாம் அற்புத அடையாளங்கள், वो जहाँ कहीं जाते वहाँ पे अद्भुत அவங்க चमत्कार, உலக தேசம் எங்கேயும் போறாங்க. वो दुनिया भर में जाते हैं। ஒவ்வொரு சீஷர்களும் அவங்கவங்க செதறி எல்லா இடங்களிலும் போய் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறார்கள். एक एक चेले यहाँ वहाँ तितर बितर होकर हर जगह जाके सुसमाचार सुना रहे हैं। அவர்களை கொண்டு தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்கிறார். उन्हें रख के परमेश्वर बड़ा कार्य करे। உலகம் பரியந்தம் உலகம் முழுவதும் இவர்கள் சாட்சிகளாய் இருக்கிறாங்க. आप पूरे जगत भर विश्व भर में ये गवाही बनकर गए। தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது परमेश्वर के सम्मुख इंतजार करते समय அவர் நம்மை அபிஷேகிக்கிறார். वो हमें अभिषेक करते हैं। ஆமென். आमीन। ஆமென். आमीन। பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை பாதுகாக்கிறார். पवित्र आत्मा हमारी रखवाली करते हैं। நமக்கு சகல வித ஞானத்தையும் அவர் கொடுக்கிறார். हमें सारे प्रकार का ज्ञान वो देते हैं। பரிசுத்த ஆவியானவர் நல்ல ஆலோசனை கொடுத்து நம்மை வழி நடத்துகிறார். पवित्र आत्मा अच्छी सलाह देकर हमें चलाते हैं। இதெல்லாம் எப்ப கிடைக்கும்? ये सब कब मिलेगा? அவர் சமூகத்துல காத்திருந்தா தான் கிடைக்கும் பாருங்க.
उनके समूह का इंतजार करेंगे तभी मिलेगा। அவர் சமூகத்துல காத்தில்லாம उनके समूह में इंतजार किए बिना அபிஷேகத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது, अभिषेक भी नहीं पा सकते, சாட்சிகளாய் வாழ முடியாது, गवाह बन के भी जी नहीं सकते, அவருக்காய் எழுந்து பிரகாசிக்க முடியாது, उनके लिए उठ के प्रकाश नहीं दे सकते, அவருடைய ஊழியத்தை நம்ம செய்ய முடியாது. उनके सेवकाई को हम नहीं कर सकते। தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து परमेश्वर के समूह का इंतजार कर புது பலனை பெற்றுக்கொண்டு नया बल प्राप्त कर நம்ம உயர பறப்போம், हम ऊंचा उड़ेंगे, நம்ம உன்னதங்களுக்கு நேராய் பறப்போம். हम स्वर्गीय स्थानों की ओर उड़ेंगे, உன்னதங்களுக்கு நேராய் நம்மை நடத்தி செல்லுகிறவர் அவர். हमें स्वर्गीय अनुभव की ओर परमेश्वर चलाएंगे। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம ஒரு விசை கூட திரும்ப பார்த்துருவோம். हम एक बार फिर दोबारा इन தேவ कार्यों को देखेंगे। சமூகத்தில் தனித்து தனி ஜெபம் பண்ணி காத்திருக்க வேண்டும். परमेश्वर के सम्मुख अकेले रहकर प्रार्थना करना है, பர்சனல் பிரேயர் நமக்கு வேணும். व्यक्तिगत प्रार्थना में चाहिए, அப்பதான் நம்ம புது பலனை பெற்றுக்கொள்வோம், तभी हम नया बल प्राप्त कर सकते हैं, இழந்த பலனை பெற்றுக்கொள்வோம். खोए हुए बल को प्राप्त कर सकते हैं। ஆமென். आमीन। நம்ம இழந்த பலனை பெற்றுக்கொள்ள பரிசுத்த ஆவியானவருடைய துணை நமக்கு வேணும். हम खोया हुआ बल प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता में चाहिए। இழக்க வேண்டியதை விட்டு விட்டு நம்ம காத்திருக்க வேண்டும். जो खोना गे उसे खोकर हमें इंतजार करना है, எதெல்லாம் வேண்டாமோ உடைச்சி தகர்த்துட்டு நம்ம தேவ சமூகத்துல காத்திருக்கணும். जो नहीं चाहिए उसे उठाकर फेंक कर दूर कर कर हमें परमेश्वर के सम्मुख इंतजार करना है। அவர் சமூகத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைத்த வாக்குத்தத்தங்களின் நிறைவேறுதலை நம்ம காணுகிறோம். उनके सम्मुख हम इंतजार करते समय हमसे जो परमेश्वर वादा किया उसे हम पाते அவர் हैं। நம்மோடு பேசின अनेक காரியங்களை நம்ம வாழ்க்கையில நிறைவேற்றுகிறார். वो हमसे जो भी बातें कहे वो सभी बातों को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। நம்ம காத்திருக்காம இருக்கும் பொழுது हम जब इंतजार नहीं करते, சத்துரு நம்மை மேற்கொள்கிறான், शत्रु हमारे ऊपर प्रबल हो சத்துரு जाता நம்மை है, அழித்து விடுகிறான். शत्रु हमें नाश कर देता है। காத்திருக்கணுமா காத்திருக்க வேண்டாமா? इंतजार करना या नहीं करना है? காத்திருக்க வேண்டும். इंतजार करना है। சமூகத்தில் காத்திருந்து புது பலன் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது इंतजार करके नया बल प्राप्त करते समय நம்ம உன்னதங்களுக்கு நேராய் நடத்தி செல்கிறார். हमें जो के स्वर्गीय और अनुभव क्यों चलाते हैं, பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நடத்துகிறார். पवित्र आत्मा में चलाते हैं, சகலவித ஆசீர்வாதங்களும் போதனைகளும் அவர் கொடுத்து நம்மை நடத்துகிறார். सारी प्रकार के आशीष और उपदेश देकर हमें चलाते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। உலக முடிவு பரியந்தம் நம்மை சாட்சிகளாய் நிறுத்துகிறார். दुनिया के अंत तक हमें गवाही के रूप में खड़ा करते हैं। எல்லாரும் அப்படியே எழுந்திருப்போம். सभी जने से खड़े हो जाएंगे, கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தில் आंखों को बंद कर परमेश्वर के सम्मुख எல்லாரும் எழுந்திருந்து सभी जन खड़े होकर நம்ம எப்படி காத்திருக்கணும்னு பார்த்தோம். हमें कैसे इंतजार करना है हम நம்ம देखें। எப்படி தேவ சமூகத்துல காத்திருந்தா நல்லதுன்னு பார்த்தோம். हम कैसे परमेश्वर के समय इंतजार करेंगे तो अच्छा कर हमने देखे। நம்ம எதற்காக காத்திருக்கணும்னு பார்த்தோம் பாருங்க. हमें किसके लिए इंतजार करना है कर हम देखे। நம்ம தனித்து தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்க வேண்டும். हमें अकेले रहकर इंतजार करना है, புதிய பலனை பெற்றுக்கொள்ள தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்க வேண்டும். नया बल पाने के लिए हमें इंतजार करना है। தீய சுபாவங்கள் வேண்டாத கிரியைகளை இழந்து அதை ஒதுக்கி நம்மை ஒடுக்கி தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்க வேண்டும். जो स्वभाव नहीं चाहिए उसे दूर कर कर अलग कर कर परमेश्वर के सम्मुख इंतजार करना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமென். தேவன் சொன்ன வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேறுதலை காணும்படியாய் நம்ம காத்திருக்க வேண்டுமே. परमेश्वर के वादा वचन पूरा होने के लिए उसे देखने के लिए हमें इंतजार करना है। நம்ம காத்திருக்காம பலனடையாம போனா சத்துரு நம்மை மேற்கொண்டு விடுவானே. हम इंतजार नहीं करेंगे और रुकेंगे नहीं तो शैतान हमारे पर प्रबल हो जाएगा। நீ கர்த்தர் சமூகத்துல காத்திருக்கும் பொழுது तो परमेश्वर के सम्मुख इंतजार அவர் करते நமக்கு समय புது பலன் கொடுத்து वो हमें नया बल நம்மை देकर உன்னதங்களுக்கு நேராய் நடத்தி செல்லுகிறவர். हमें स्वर्गीय अनुभव क्यों நம்ம चलाएंगे। உயர 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 எழும்பும் பொழுது हम ऊंचा ऊंचा उठते समय கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. थोड़ा सोच कर இந்த देखिए, பூமியின் காரியங்கள் நம் கண்களுக்கு தெரிவதில்லை. ये पृथ्वी के कार्य हमारे आंखों को नहीं दिखाई देते। நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம உயர உயர எழும்பும் பொழுது हमारे जीवन में ऊंचा ऊंचा उठते இந்த समय சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் நமக்கு தெரிவதில்லை. ये छोटी समस्या परेशानी हमें नजर नहीं சத்துரு आती। நமக்கு எவ்வளவு எதிர்த்து நின்றாலும் शत्रु हमारा कितना भी विरोध करे, நம்ம उयர उयர எழும்பும் பொழுது हम ऊंचे ऊंचे उठते समय அவன் அழிந்து போகிறான். वो नाश हो जाता है। தேவ சமூகத்துல சொல்லுவோமா? परमेश्वर के सम्मुख कहेंगे தேவ क्या? சமூகத்துல சொல்லுவோமா? परमेश्वर के सम्मुख हम कहेंगे क्या? கர்த்தருக்கு நம்ம காத்திருக்க வேண்டுமே. परमेश्वर के लिए हमें इंतजार करना है। ஜீசஸ் ஹalleluya. கர்த்தருக்கு காத்திருந்து கழுகு போல் பலன் அடைந்து சட்டைகளை அடித்து உயரே எழும்பிடுவாய். கர்த்தருக்கு காத்தீர். எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோம். கழுகு போல் பலன் அடைந்து சட்டை
கோட்டைகளை அழித்து உயரே எழும்பிடுவாய். புது பலன் அடைந்திடுவாய். நீ புது பலன் அடைந்திடுவாய். 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 சாத்தானின் கோட்டைகளை சத்தியத்தால் தகர்ப்பாய். சிலுவையை சுமந்திடுவாய். ஜெயக்கொடி ஏற்றிடுவாய். சாத்தானின் கோட்டைகளை சத்தியத்தால் தகர்ப்பாய். சிலுவையை சுமந்திடுவாய். ஜெயக்கொடி ஏற்றிடுவாய். புது பலன் அடைந்திடுவாய். நீ புது பலன் அடைந்திடுவாய். 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 தேவ சமூகத்துல ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுவோமா, எனக்கு புதிய பலனை நீங்க தாங்க ராஜா. नया बल दीजिए पिता, உங்க சமூகத்துல நான் காத்திருக்கணும்பா. आपके समय का इंतजार करना है पिता. நான் தனிமையா இருந்து உங்க பாதத்துல காத்திருக்கணும் ராஜா. मुझे अकेले रहकर आपके चरणों में इंतजार करना है. என் கதவை பூட்டிக் கொண்டு உள்ள நான் தனியா உங்க சமூகத்துல காத்திருக்கணும் ராஜா. मेरे कमरे के द्वार बंद कर अकेले आपके साथ रहना है. ஒவ்வொருத்தரும் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சொல்லுவீங்களா? हर एक जन दिल के गहराई से कहोगे அமைதியா क्या? இருக்க வேண்டாம். चुपचाप मत நான் रहिए. தேவ சமூகத்துல ஒவ்வொரு நாளும் காத்திருப்பேன்னு சொல்றவங்க வலது கரத்தை உயர்த்தி, मैं परमेश्वर के समय हर दिन इंतजार करूंगा कर कहने वाले दाहिने हाथ நான் உங்க उठाकर சமூகத்துல காத்திருப்பேன்பா. मैं आपके समय का इंतजार ஒவ்வொரு करूंगा. நாளும் காத்திருப்பேன்பா. हर एक दिन इंतजार करूंगा. உடைக்க வேண்டியதை உடைத்து, जिसे तोड़ना है तोड़कर, தகர்க்க வேண்டியதை தகர்த்து, जिसे गिराना है உங்க गिराकर பாதத்தை நான் காத்திருப்பேன்பா. आपके सम्मुख में इंतजार करूंगा. நான் சோர்ந்து போன நேரங்கள்ல உங்க பாதத்துல காத்திருப்பேன்பா. मैं थके हुए समय आपके सम्मुख इंतजार करूंगा. எனக்கு புது பலன் தருகிற தேவன் நீங்க தான். मुझे नया बल देने वाला परमेश्वर आप ही हो. என்னை பலப்படுத்துகிறவர் நீங்க தான். मुझे बलवंत करने वाले आप ही हो. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை தேற்றி வருகிறீரே. पवित्र आत्मा मुझे संभाल कर आ रहे हो. எஸ் ஜீசஸ் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya 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 ஹalleluya. அப்பா உமக்கு நன்றி ராஜா. எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, हमसे प्रेम करने वाला अच्छे पिता, அப்பா இந்த பகல் வேளைக்காய் நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். पिता इस दोपहर के समय के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं. எங்களோடு நீங்க பேசின வார்த்தைகளுக்காய் நன்றி ராஜா. आपसे हम बातें के अच्छे वचनों के लिए धन्यवाद पिता. இந்த கழுகு எப்படி ये उकाब जिस तरह காத்து இருக்கிறதோ इंतजार करता है அப்படியே वैसे நாங்க ही தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்க. हम भी परमेश्वर के समय इंतजार करने के लिए अनुग्रह दीजिए. கழுகு காத்திருந்து புது பலனை பெற்றுக் கொள்ளுகிறது போல उकाब जैसे इंतजार कर नया बल प्राप्त करता உங்க है. பாதத்தில் காத்திருந்து புது பலனை பெற்றுக்கொள்ள கிருபை செய்யுங்கப்பா. आपके चरणों में बैठकर नया बल प्राप्त करने के लिए अनुग्रह दीजिए. கிருபை தாங்கப்பா. अनुग्रह दीजिए. வந்த பிள்ளைகள் ஒருவர வெறுமையாய் போய்விடக் கூடாது. आया हुआ बच्चा कोई भी खाली नहीं புது जाना பலனை चाहिए. பெற்றுக்கொண்டவர்களாய் போக கிருபை செய்யுங்க. नया बल प्राप्त करके जाने के लिए मदद कीजिए. சோர்வுகளை மாற்றுங்க. थकावट को दूर कीजिए. பலவீனங்களை மாற்றுங்க. बलहीनता को दूर தேவன் कीजिए. பலப்படுத்துங்க. परमेश्वर बलवंत நீங்க कीजिए. பலப்படுத்துங்க. आप बलवंत कीजिए. கழுகுக்கு சமமாய் உன் வயது திரும்ப வாழ வயது போல ஆகும் என்ற வார்த்தையின்படி उकाब की तरह तेरे जवानी का दिन तुझे फिर से मिलेगा कर இன்னும் எங்க பிள்ளைகளை நீங்க பலப்படுத்தி அனுப்பும்படி ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. और भी हमारे बच्चों को बलवंत कर भेजने के लिए हम प्रार्थना करते உங்க हैं. கரத்துல அர்ப்பணிக்கிறோம். आपके हाथों में अर्पण நீங்க करते हैं. பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்கப்பா. आप जिम्मेदारी लीजिए पिता. எஸ் ஜீசஸ்.
சர்வ வல்லமை உள்ள தெய்வமே, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, எங்களோடு பேசின வார்த்தைகளுக்காக நன்றி. आप हमसे बात के वचनों के लिए धन्यवाद। பிள்ளைகள் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் बच्चे सभी के जीवन में புது பலன் அடைய, नया बल पाने के लिए, சத்துருவை ஜெயிக்கும் பலன், शत्रुओं को जीतने का बल, உயர உயர எழும்பும் பலன் ऊंचा ऊंचा उठने का बल பிள்ளைகளுக்கு நீர் கொடுக்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். बच्चों को देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। சமாதானத்தோடு அனுப்பும். शांति के साथ भेजिए। துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கு செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा आपको देते இயேசுவின் हैं। நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களை நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रार्थना करते अच्छे पिता। मिलकर बोलिए आमेन. आमीन। என் ஆத்துமாவே என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாது. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் पवित्र आत्मिकता, शांति और आनंद உங்கள் அனைவரோடும் மீண்டும் மீண்டும் சதா காலங்களிலும் आपके सदा काल के लिए இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையில் உண்டாவதாக. यीशु मसीह के आगमन तक हो। ஆமென். आमीन। நல்ல கைகளை உயர்த்தி 3 அல்லேலூயா சொல்லிடுவோம். हाथ उठाकर 3 हालेलुया।